Hello, hello. A very good afternoon to one and all present here. Actually, I am delighted as well as honored to welcome Dr.B.N. Jajoo sir and the Honorable Vice Chancellor Dr. Malkade sir on this occasion. So as all of us know that we have gathered here for the popular talk by Dr. B.N. Jajoo sir. So as per the instruction of the Honorable Vice Chancellor, I call upon the Honorable VC sir to please speak few words on this occasion. Sir, please. Good afternoon, everyone. Let me start by mentioning that when I received a call from the Raj Bhavan that I am identified as a Vice Chancellor of this university, the first call I made was to my teacher, Professor Jajoo, who was incidentally in the same place in Baner, same place in Pune, which is Baner, and had gone to meet him, touched his feet and took his blessings. You can understand the connect that I have with my teacher and the teacher has with his students. It was in the year 1985-86, I still remember. I was in the second year of mechanical engineering at Government Engineering College, Amravati. A young, very handsome teacher entered our classroom who had just finished his PhD from IIT Bombay, and PhD area was IC engine, but he was given the subject of manufacturing processes dash Roman 2. So there was a subject manufacturing processes 1, which is actually machining processes. And the way he was teaching, the way he was drawing the sketches was really amazing, that impressed the entire batch. And that is why probably in my class, most of us are, good mechanical engineers, but good manufacturing engineers, and some of our colleagues have also set up their manufacturing units in Pune and Aurangabad. So that's the impact of a good teacher. But he was the teacher who also used to take us to workshop where he demonstrated to us how actual manufacturing process takes place, and he tried to correlate the classroom teaching with the actual manufacturing process. I still remember each and everything. I still remember on the day one, white color, which was the color of the shirt, sir had wore, the pant, the crease, the shoe, the sole of the shoe, everything impressed us. It was also because of the language he speaks, the connect he established with the students, and it impressed the entire batch. Not only our batch, but batches after batches are influenced by a teacher, and we are very lucky that such a professor is amongst us today, and I'm really very, very honored to have Professor Jajoo on this campus. Of course, subsequently, I joined the same department as a student of Master of Engineering. As a student, part-time student, we used to have a evening program. Classes used to start at 6 o'clock, used to end at 9 o'clock. Sir used to be there between 6 to 9. We also used to teach in the day in the college and attend the classes in the evening. And sir used to teach again the same experience, but now the subject was IC engine. That influenced me so much that my master thesis was on IC engines. My PhD
is also on internal combustion engines. Internal combustion engines are those which we use in our automobile. Petrol engines, diesel engines are called as internal combustion engine. That's his area, sir's area, that is my area, and that's the area of my students also. But one thing is very remarkable, and that changed our life. When sir completed the PhD in 85, 86, right? So 85, 86, I think sir had come back. Sir used to tell us the stories of IIT classes there. The stories of the professors of IIT. Professor Sukhatme's way of teaching. Professor Sukhatme's way of explanation. And that impressed me. And therefore, I dreamt of going to IIT. So much is the influence. Influence is because of his teaching, manufacturing processes, IC engines, and also IIT. And also to become a teacher and to try to be a good teacher. So much influence one teacher can have, and I'm very glad and honored and thankful to sir that sir is amongst us, and I'm definitely very sure that in another 55 to 60 minutes you will all learn a lot from him. And my request to you all to take some tips and make our teaching interesting. Sir, as I told you in the informal discussion, we are working on so many fronts. Every file that comes before me indicates the area where we can improve. I mean, there are hundreds of pointers where we can work, and we are working. In fact, but to tell you in short, we are working on increasing the number of students. That's one part. That's the enrollment. That is for the deprived class. That's the class who even do not know what is education, what is university education. That's one part. Another part is making changes, CB, CS, national education policy, vocationalization, skill, employability, everything is okay. But in one single line, if you ask me what are we doing, we are trying to make the teaching, learning interesting. And that's what sir did, and that's what we are going to do, and that's what is our mandate. With this, I would like to stop here, and once again, I would like to welcome you, sir, on this university platform, and I am sure you will motivate our students. Thank you very much. I request the Honorable Vice Chancellor to please welcome Dr. Jajoo sir by Shal Shriford, and please sir. Thank you, sir. Actually, when I was talking with Honorable Vice Chancellor with regard to the program, sir said that I will speak first. So you can very well understand why he was supposed to be the first speaker. And sir has done my job little bit easier. As a matter of fact, formally I am supposed to introduce Dr.B.N. Jajoo sir, but sir has made many things clear. So my job is a little bit easier. Dr.B.N. Jajoo sir, basically he did his bachelor's degree in engineering in 1966 from Marathwada University. Thereafter, he did his master's and PhD from IIT Bombay in 1977 and 1984 respectively. And apart from that, he has put in almost 35 years in the Department of Technical Education, and he worked in various capacities in various government engineering colleges as a principal, professor and head of mechanical engineering, associate professor in mechanical engineering, rector of hostel,
and so on and so forth. So list is never ending. I'll not take much time, but few of the important aspects of his life I will just touch upon. He is associated with the Institution of Engineers. He is a fellow of Institution of Engineers. He is a life member of Combustion Institute of India, life member of IST, and apart from that, he has published around 65 technical papers. And he is the recipient of Ideal Teacher Award from Government of Maharashtra from 1999 to 2000. And he has also participated in World Education Summit held at Lisbon, Portugal in 2003. So list is again exhaustive, but apart from basically he is a mechanical engineer, but he is very much keen in I should say the literature. So he has few publications. He has published a book on Hindi poems titled Vidroha. So we have very versatile personality with us, and we used to say, I am also a student of Government Engineering College. So we used to attend his classes just to acquire some teaching skills. So it is normally said that the teachers are, as a matter of fact, I am from computer science, but I used to teach mechanical, and still I am having a good lesson. Apart from, even though he has retired, but still I am in touch with sir, and I used to trouble him as and when required and seek his advices. So with these few words, I call upon Dr. B.N. Jajoo sir for his speech. Sir, please. मला वाजव ऍडजस्ट करून द्या. मी बोलतो एकदा त्यांना ऐकायला येतं का मला जस्ट Am I audible to the person sitting in the last corner? Can you hear me please? Can you hear? Can you hear me please? I think there should not be any difference. Ladies, am I audible to everybody? Forget about my pronunciation. At the age of 79, even Talat Mahmood started singing like C.H. Atma. So that happens with age. I was also having a very sharp voice at times, but as the age grows, the voice, but still I am quite comfortable with my voice. There is no much disturbance in my pronunciation, but audible I should be. Am I? Okay. Oh. The respected Vice Chancellor of this university, Dr. Malkade, few of my old colleagues are sitting in the audience. Dr. Dudul is there. Dr. Thackeray, Dr. Thackeray, I am not seeing him, but he must be there around. Oh, please. Put up. Okay. Professor Atik is there. A pretty young man, a pretty young boy, I should say. I always call him a lovable boy. And as he said, he was a computer student. Still, he used to come to mechanical. And let me tell you, ladies, we did not have girls in mechanical. Still a person, smart person like Atik was coming to mechanical. I really feel honored that he was really coming for listening me. You know, right? So, your Vice Chancellor, once again, my colleagues, and my dear faculty members, I am absolutely overjoyed to be with you today. Last week, I got a call from my in-laws family. माझं सासर आर्वीला आहे. माझी मिसेस आता नाही आहे, 6 वर्षापूर्वी वारली ती. पण माझ्या मिसेसच्या मोठ्या बहिणीचा काल 10 तारखेला वाढदिवस होता. आर्वीच्या जवळ पानवाडी म्हणून गाव आहे तिथे, आणि त्या 91 वर्षाच्या झाल्या. So she said, please, somehow you must come because I want to see everybody of my family. Now I am at the fag end of my life. I said, जी मैं आऊँगा जरूर, लेकिन सिर्फ मेरे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. मेरे लड़के अभी यहाँ नहीं है, वो भोपाल गया है शादी में, तो मेरी कार भी चलाता नहीं, तो वो कार चला के मेरे को लेके आता है. मेरे को फॉर्चुनेटली आई कुड गेट आजाद इन द रिजर्वेशन.
And then I talked to the principal at present of Government Engineering College. He is also my PhD student, Dr. Ashish Maharle. And every week, normally he talks to me, not in like a principal or ex-teachers, but it is the fatherly relations I am having with him. Is my son like, sir, कशी आहे तब्येत, काय चाललं आता वगैरे वगैरे. परवा त्याला म्हटलं आशिष मी परवा येतो अमरावतीला. म्हणाले अमरावतीला येत आहे सर, कशी काय सांगितलं. Oh yes. म्हटलं okay, it's okay. So I decided to come. I came on Saturday, I attended the function. Oh, doesn't matter. मी थोडंसं movement करणार आहे नंतर काय. So I just attended the function. I finished up. Yesterday I had a similar talk at Government College of Engineering, Amravati. And then other day we had a talk when I was at Pune only with your Vice Chancellor, and he expressed that I should come. I said otherwise also, whether for a talk or not, I am going to come to you to see you. I would like to see you in that chair. It's a great privilege and pride for me to see my students sitting in the topmost academic chair of this university. I worked in various capacities in this. तुमच्या 100 लोकांची नॉन टीचिंगची नावं मी आजही धारधार म्हणू शकतो. म्हणजे विदळे, विशीकर, कोळी तुमचे लावले तर सगळे तुमच्या आशिष तो काय इकडे श्रीखंडे सगळे हे लोक मी अनेक कामं मी या युनिव्हर्सिटीत अनेक कॅपॅसिटीत केली. सो इट्स लाईक माहेरी आल्यासारखं वाटतंय मला आज तुम्हाला सांगायचं म्हणजे. मला आज माहेरी आल्यासारखं वाटतंय. मला काही नवीन नाही आहे हे सगळं मला माहीतच आहे. सो आय डिसाइडेड व्हेन ही सेड सर प्लीज वुड यू टॉक टू अवर फॅकल्टी मेंबर. आय सेड I love to talk. It's my mission. And what for I wanted to talk to you. So that's what precisely I am coming to it. And the topic even is the role of teacher in the changing scenario. And yesterday I said the teaching learning in latest context, with the latest context. What's happening to teaching learning? Are we really ready for it? Are we doing it? Or are we not doing it? And if not doing it, what is that is happening to us? This is what is precisely I just wanted to touch upon. And for those few points, I assure you that I am not going to take you through for another 50-60 minutes a very serious course of advice and other things. I actually started hating this word advice these days. तुमच्या नातवापासून तुमच्या 92 वर्षाचे 80 वर्षाचे मित्र अगदी ॲडवाईस ऐकायला तयार नसतात. त्यांना काही ॲडवाईस म्हटलं की बिफरून जातात लोक. त्यामुळे मी माझ्या डिक्शनरीतून ॲडवाईस हा शब्दच काढून टाकला. ॲडवाईस बंद. So whatever I say is I am trying to share my experiences, few of my experiences, few of my observations on the current situation. What is going on? What should really go on? That is precisely I wanted to comment on. But before I really come to the core of the subject, let me tell you that the stakes which the society, the nation, even the God has put. I have got a very good letter of one in which God and angel they are speaking about when God was creating teacher. What angel was doubts he was expressing with them, and how God was, why God was saying that I am putting his hand like this, his eyes like this and all that. It's a wonderful letter I tell you, which way back in 2008 when I was at Chicago, I got on a teacher's day from one of my students. I won't read it today. I don't have that included in my schedule today. But in which precisely he has told us what are the stakes on our head. आपण लहान माणसं नाही होत. आपण कमी दर्जाची माणसं नाही तो. We are the persons who are having the highest stakes on our head, which are keeping the entire young generation of students and the students who are going to build this nation. हे म्हणायला सोपं असतं, लोक बोलतात, पण हल्ली काय झालंय आता की the way people, the society, the politicians, they look at us. And unfortunately, I am very sorry to say, मी तसा फार सॉफ्ट स्पोकन माणूस आहे असं माझे सगळे विद्यार्थी म्हणतात जुने. आमचे डॉक्टर मराठे प्रिन्सिपल HVPMचे ते बोलताना मला बऱ्याच वेळा म्हणतात की सर मी फार रफ बोलतो का हो, माझ्या स्टाफला हार्ड बोलतो का. अहो म्हटलं मराठे तुम्ही बोलतात तेच बरोबर आहे. मी जे बोलायचं ते चुकीचं होतं, ते हल्ली कळत नाही लोकांना. मी ज्या भाषेत बोलायचं म्हटलं सॉफ्टर टोनमध्ये ते लोकांना हल्ली कळत नाही. तुम्ही बोलतात तेच कळतं लोकांना, तुम्ही काहीच चुकलं नाही. सो दॅट इज हाऊ. बट though I am I say again, I repeat, I am a soft-spoken person. At times, today, I may sound harsh. At times, I may sound little rude.
I really beg your apologies. I never speak such things, but I have to because the situation is like that. So I was coming to this, not only society, part of we teachers, we have been responsible to degrade our community, ourselves. Not only the young teachers which you are finding in various colleges in arts, commerce, science and engineering and medical facilities, but even the teachers who have already taught for 25 good years in these faculties and 30 good years in these faculties, they are not doing justice to their job. And let me be very frank. Absolutely, whatever required, they are not doing today what was expected of them and they were expected to remain in the mainstream from which they came, which they inherited. They are not belonging to that team. And that is precisely is rightly paining me. आपले स्टेक्स काय आहे? हे स्टेक्स काय आहे सांगण्यासाठी मी तुम्हाला सगळ्यात अगोदर माझीच लिहिलेली एक मराठी कविता हे गुरुवर्य ही वाचून दाखवणार 3 मिनिटात. ती कविता वाचून आपल्यावर काय स्टेक्स आहेत, परमेश्वराने आपल्यावर काय जबाबदारी टाकली याची तुम्हाला जाणून येईल. अँड विथ दॅट आय एम सॅल्युटिंग यू. मी तुम्हाला प्रणाम करतो. ती माझी कविता तुमच्यासाठी वाचून मी हे गुरुवर्य म्हणून तुम्हाला शेवटी नमस्कारच केला त्याच्यात. अरे काय डिस्टर्ब करताय? काही नाही ना, मी थोडंसं हलू का? बरं, ओके ओके ओके. सो दॅट इज व्हॉट आय वॉज सेइंग प्रिसाइजली दॅट आय डिसाइडेड. पण ही कविता वाचून दाखवण्यापूर्वी मी नॉर्मली हिंदी कविता लिहितो, पण मधून मधून मी मराठीच्याही कविता लिहितो. आता गेल्या जर कोणी 2 वर्ष हिंदुस्थान वाचत असेल रेग्युलरली तर माझे 60 लेख हिंदुस्थानात पब्लिश झाले गेल्या 2-2.5 वर्षात. आणि आता ई मराठी साहित्याचे जे लोक आहेत ते ई फॉर्ममध्ये तुमचं पुस्तक पब्लिश करताना हे लेख कळले माझे. तर त्यांनी माझी परवा गजानन महाराजच्या प्रगट दिनाला माझं पहिलं पुस्तक, होळीला दुसरं पुस्तक आणि हनुमान जयंतीला माझं 3रं पुस्तक आता येत आहे. ते मी कोणी तर तुम्ही मला ईमेल दिली तर आपलं साधा तुमचं व्हॉट्सअप नंबर मी पाठवतो. ते तुम्ही एक क्लिक केलं की तुम्हाला पुस्तकासारखं इतकं फॉन्ट सुरेख वाचायला मिळते. ते 60चे लेख आणि ते अतिशय चांगल्या वेनमध्ये सगळं सत्य, काही व्यक्ती काही प्रसंग माझ्या जीवनात जे आले ते सांगणे. हे ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी नाही म्हणते, ते वाचण्यासाठी तुम्ही. तर ही कविता कशी जन्माला आली त्याचं 1-2 मिनिटात तुम्हाला सांगतो की आय रिमेंबर वे बॅक इन 2004 when I was principal G.H. Raisoni College of Engineering, Nagpur. I retired as principal Government College of Engineering, Aurangabad in 2001 and immediately in another 7 days I took over at Raisoni's. So 2004, I remember precisely the day was 11th of September. We had a meeting of Board of Technical Examination at Bombay. Prof.Dr.B.N, who is also from this place, he was then chairman Board of Technical Examination at Bombay. I was the course committee advisor. I was invited for meeting. By morning flight, I think 11th September, I went there. I reached straightway to his office. Meeting went on from 10 to 4:30 around with a lunch break and all that. आणि त्या दिवशी मी ठरवलं होतं की आता 11 तारखेलाच रात्री आपण नाशिकला आपल्या मुलीकडे यायचं. माझी मुलगी होती नाशिकला, आता पुण्याला असते. तर म्हटलं तिच्याकडे राहू. 11ला संध्याकाळी 12ला मी रिझर्वेशन तिला करायला सांगितलं की माझं रिटर्न रिझर्वेशन 12ला सेवाग्राम एक्सप्रेसचं परत नागपूरचं कर. 12ला 11ला गेलो, 12ला थांबलो, सेवाग्राम एक्सप्रेसमध्ये बसलो. नाशिकला 6 वाजता संध्याकाळी निघाली एक्सप्रेस. 5-10 मिनिट थोडंसं माझ्या कंपार्टमेंटमध्ये मी स्थितावर झालो. माझी बॅग ठेवली, काही फारसं सामान नव्हतं, बॅग ठेवली. आणि प्रिन्सिपल होतो रायसोनीचा. तर मनात विचार आला की उद्या काय काय महत्वाची कामं आहे, 2 दिवस आपण इकडे, काय पेंडिंग असेल आता काय महत्वाचं आहे अगोदर विचार केला. एकदम डोक्यात आलं की उद्या 13 सप्टेंबर आणि 13 सप्टेंबरला 2 वाजता आपल्याकडे आपण टीचर्स आणि इंजिनियर डे सेलिब्रेट करणार आहे. आम्ही तो फार मोठ्या प्रमाणात करायचो रायसोनीला. टीचर्स आणि इंजिनियर डे आम्ही 5 ते 15 सप्टेंबरच्या मध्ये दोन्ही, इकडे टीचर इकडे इंजिनियर धरून आम्ही 13 बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये 13-11 सप्टेंबरला 12-16ला आम्ही 13ला त्या वर्षी करायला ठरवलं. त्या वर्षी आम्ही काय करायचो की त्याच्या अगोदर 2-3 महिने आम्ही एक मोठं प्रोसिजर करून कोण चांगला शिक्षक आहे फ्रॉम ऑल अँगल्स, हू इज गोइंग टू बी अ गुड टीचर अँड देन फ्रॉम ऑल अँगल्स who is not indifferent to the students even outside the class, who is teaching sincerely in the class, whose expressions are good, who is involved in other activities, research and everything our committee used to involve. And we used to select the best teacher of the year and we used to felicitate him by giving a wonderful memento and then 2 advance increments like government in Raisoni, 2 advance increments. That was our big function, and every year we used to call a prominent engineer of Nagpur for. And that year I immediately remembered, tomorrow we have a function at 2 o'clock. We have already invited Dr. Moge, who was then director of VNIT, a computer man. Atik.
Dr. Moge was chief guest that day. So I remembered all of a sudden, I kept aside all my files from my head आणि म्हटलं आता उद्या प्रिन्सिपल म्हणून दरवर्षी आपल्याला त्या टीचर डेला बोलावंच लागतं. मग आपण दरवर्षी त्यांना ते उपदेशाचे 4 शब्द सांगतो, शिकवत जा, चांगलं करा मुलांचं, हे ते, तुम्हाला भारत घडवायचा वगैरे वगैरे वगैरे. म्हटलं आता उद्या बोलायचं नाही असं कन्व्हेन्शनल. उद्या जमलं तर एक मराठी कविताच लिहू. आता ट्रेनमध्ये मी मोस्टली अशा ज्या काही कविता लिहिल्या माझ्या 100 हिंदी कविता आणि काही मराठी, त्या सगळ्या माझ्या अशा प्रवासातच, कारण टेक्निकल याच्यातच बिझी असल्यामुळे कधीतरी एकटा कुठे सापडलो की मी ती राहिली. मग माझ्या डोक्यात आलं की उद्या एक कविता द्यायची. जे काही बोलत असतो मी ते अतिशय सत्य बोलतो, प्रामाणिकपणे बोलतो. मी जे बोलतोय त्याच्यातलं काही असं पॉलिश करून किंवा मढवून सांगत नाही तुम्हाला. मी माझ्या डायरीतून ब्रीफकेस काढली, डायरी उघडली आणि डायरीत भरभर 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 ही कविता लिहित गेलो. बाय द टाइम मनमाड स्टेशन केम, बिलीव्ह मी लेडीज अँड जेंटलमन, मनमाड स्टेशन येण्यापूर्वी लासलगावला मी ही कविता लिहायला, सिन्नरला मी ही कविता लिहायला सुरुवात केली. मनमाड स्टेशनला माझी ही कविता लिहून झाली होती. परत एकदा वाचली, मला आवडली. म्हटलं चला चांगली वेळ झाली आहे. तशीच डायरी ठेवली, बंद केली डायरी. तिसऱ्या दिवशी सकाळी पोहोचलो, अंजनीला उतरलो 6:15 वाजता. 9:30ला मला कॉलेजला जावं लागायचं. माझा ड्रायव्हर आला गाडी घेऊन, सर 9:30ला गेलो. गेल्याबरोबर कॉलेजमध्ये माझ्या ढीगभर फाईल, ते प्रिन्सिपल आणि तुम्हा लोकांच्या असतातच. मग त्या फाईल, मग त्या सगळ्या उरकण्यात माझं जेवणही तसंच. मी घरून 9:30ला जेवूनच जायचो, कारण एक दिवस मी नेलेला टिफिन पहिल्यांदा मी घरी आणला, परत संध्याकाळी 6:30ला. तर माझी मिसेस म्हणाले का जेवलं नाही? म्हटलं हे असं. म्हणे मग आता उद्यापासून हे असं करायचं नाही, आता जेवूनच घरूचं काय जे जेवायचं असेल ते 9 वाजता जेवण कटकट मिटवा, हे नव्हेच. म्हटलं ठीक आहे. मग जेवूनच जायचो 9:30ला. त्या दिवशी जेवून गेलो. 1:45ला, म्हणजे 1:45ला डॉक्टर मोगे, व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट टाइम, ही रिच माय केबिन. माय प्यून केम, सर मोगे सर आले. म्हटलं ठीक आहे, 2 वाजता फंक्शन. मॅडमला फोन केला आमच्या. म्हटलं मॅडम कोऑर्डिनेटर होत्या. म्हटलं सगळी तयारी आहे? हो. मग आले आले. म्हटलं मग आम्ही 2 वाजता, म्हणजे 2 वाजता सुरू करू. ओके फाईन. ह्या सगळ्या वेळेत मला माझी डायरी परत उघडायला वेळ मिळाला नाही, पण मी डायरी काढली. मी गेलो. आमच्या कोऑर्डिनेटर ज्या होत्या, समन्वयक म्हणतो आपण त्याला, त्या बाई, त्यांनी ते सगळं कार्यक्रमाचं स्वरूप सांगितलं वगैरे आणि मला प्रास्ताविकासाठी बोलावलं. मी गेलो. डॉक्टर मोगेंचा परिचय थोड्यात सांगितला. परिचय वेगळा नाही करून, पण मी त्यांचं स्वागत केलं, परिचय सांगितला. ह्या कार्यक्रमाचं औचित्य काय आणि आम्ही काय करतो रायसोनीमध्ये ह्या कार्यक्रमाचं ते आम्ही त्यांना सांगितलं. म्हटलं आज मी जास्त बोलणार नाही नेहमीसारखं. आज मी फक्त तुम्हाला सगळ्यांना माझा नमस्कार करतो आणि हे गुरुवर्य म्हणून माझी ही कविता वाचतो. माझी कविता मी तुम्हाला आता वाचून दाखवणार नाही. ह्याच कवितेतलं एकच वाक्य फक्त मी धरून ठेवणार आहे. फक्त एकच वाक्य कविता वाचून झाल्यानंतर, आणि ते त्या वाक्याला धरून मी माझं पुढचं कोअर, आय एम कमिंग टू द कोअर ऑफ द सब्जेक्ट. आय एम नॉट डायव्हर्टिंग द इश्यू, आय एम लिडिंग इट प्रॉपरली टू दॅट प्लीज. अदरवाईज हे काय भारूड सांगतात वगैरे असं समजू नका. सो दिस पोएम इन मराठी गोज लाईक दिस. हे गुरुवर्या, मी त्याच्यात लिहिलं, त्याच्यानंतर एकही शब्द याच्यात बदललं नाही. मराठीचे ज्या प्राध्यापिका असतील त्या मला माफ करतील की मी तुमच्या प्रांतात इथे घुसलोय, पण मला खरंच तुम्ही माफ करा. पण मला सरस्वतीने मला हे वरदानच दिलेलं की मी एकदा पेन कागदावर टेकला की मी शेवटचा शब्द लिहीपर्यंत पेन उचलत नाही, कधीच नाही. कविता असो की लेख असो. मध्येच माझ्या सुनेने मला जेवायला बोलावलं तर मी अशा ओळी सोडतो की जिथून आल्यानंतर मला परत ती कनेक्ट करता येईल. अर्धीच ओळ सोडतो, अर्धच वाक्य, की मला जेवून आल्याबरोबर परत तिथून टाईप करायला सुरुवात करता येईल. म्हणजे मला नॉनस्टॉप मी लिहितो. कठीण कातळाला कोरून सुंदर मूर्ती घडवणारा, हे गुरुवर्या, कठीण कातळाला कोरून सुंदर मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारापेक्षाही तू श्रेष्ठ आहेस. कठीण कातळाला कोरून सुंदर मूर्ती घडवणाऱ्या मूर्तिकारापेक्षाही तू श्रेष्ठ आहेस, कारण तो अमूर्ताला रूप देतो. पण तू तर मूर्त रूपात जीव होतो. यू हँडल द स्टुडंट्स, पण तू तर मूर्त रूपात जीव होतो. निर्जीव कातळांना छन्नीच्या घावाचं काय? निर्जीव कातळांना छन्नीच्या घावाचं काय? त्यांना जसा आकार द्यायचा आहे तसा तो निमूटपणे घेतात, चुपचाप मुखात चू न करता, न हालता, न बोलता. तो हातोळा छन्नी घेतो, मारतो, ते आपले चुपचाप आकार घेतात. सजीवाला आकार देणं तेवढं सोपं नसतं. सजीवाला आकार देणं तेवढं सोपं नसतं. मनाला दुखवणारा हलकाचा शब्दही त्याला विव्हल करतो. मनाला दुखवणारा हलकाचा शब्दही त्याला विव्हल करतो. म्हणून शब्दाच्या हातोडीनं, भावनांच्या छन्नीनं इतक्या नाजूकपणे कोरावी लागतात म्हणून की वेदनेला स्पर्श होता कामा नये.
वेदनेला स्पर्श होता कामा नयेत. हे सतीचं वाण आहे. माय लेडीज, हे सतीचं वाण आहे. मनाची जडणघडण तर आकारता आली पाहिजे, पण मनाला न दुखावता, त्याला तडा न देता, एखाद्या मूर्तिकाराच्या अथक प्रयत्नानं कौशल्यानं एखादी मूर्ती आकार घेते, एखादं शिल्प साकार होतं. पण तू तर घडवतो या शिल्पकारांनाच, या आधारस्तंभांनाच, ज्यांना घडवायचा उद्याचा भारत, ज्यांना उभा करायचा उद्याचा भारत. तुला रुजवायची आहे त्यांच्या मनात न भंगणारी स्वप्न, तुला पेटवायची आहे त्याच्या मनात न विझणाऱ्या ज्योती. अनंत अनादी काळापासून तू हेच करत आला आहेस. आमच्या ऋषीमुनीपासून अनंत अनादी काळापासून तू हेच करत आला आहेस. अनंत अनादी काळापर्यंत हे शिक्षका तुला हेच करावं लागणार आहे. सभोवतालचा समाज त्याची नोंद घेतो आहे की नाहीची खंत न बाळगता, उन्हात सूर्याचं प्रखर ऊन स्वतःच्या अंगावर घेऊन, सूर्याचं प्रखर ऊन स्वतःच्या अंगावर घेऊन आसऱ्याला आलेल्या वाटसरूला सावली देणाऱ्या वृक्षासारखं, दुसऱ्यांची पापट होऊन स्वतः गडूळ होण्याच्या यातना भोगणाऱ्या गंगेसारखं कसं तुला करायचंय. दॅट इज युअर स्टेक. सूर्याची प्रखर होणं स्वतःच्या अंगावर घेऊन आसऱ्याला येणाऱ्या त्या वाटसरूला सावली देणाऱ्या वृक्षासारखं, स्वतः गडूळ झाल्याच्या यातना भोगून दुसऱ्यांची पाप धुणाऱ्या गंगेसारखं. हे शिक्षका, हे तुझं व्रत आहे, हे तुझं वैकल्य आहे, हा तुझा धर्म आहे, हे तुझ्या जीवनाचं मर्म आहे. हे ब्रिज जोपर्यंत तू आपल्या हृदयाशी कवटाळून ठेवशील तोपर्यंत सर्व चराचर तुला पूजनीयच मानतील. मग काळ कितीही बदलू दे, मग काळ कितीही बदलू दे. हे शिक्षका, हे गुरुवर्या, तुला माझा प्रणाम. माय डिअर लेडीज अँड जेंटलमन, ह्या माझ्या कवितेतलं एकच वाक्य आता धरून ठेवतो मी. हे सतीचं वाण आहे. माझ्या लेडीज ज्या बसल्यात फॅकल्टीमध्ये त्यांना हे माहीत आहे की सतीचं वाण काय असतं. पुरुषांना बहुतेक माहीत नसेल. वे बॅक 1965-66 मी फायनल इयर मेकॅनिकलचा औरंगाबादचा स्टुडंट होतो. त्याच कॉलेजचा प्रिन्सिपल म्हणून नंतर मी रिटायर झालो 2001 मध्ये. went and first year student and retired as the principal of the same college. with a wonderful experience. So I remember in 65 when I was in final year, त्या वर्षी तिथे औरंगाबादला सरस्वती भवन म्हणून एक आमचं असं थिएटर लाईक होतं. तिथे आपल्या विदर्भाचे जे प्रथित यश नाटककार, जे अत्यंत पूजनीय आम्हाला, ज्यांना नाटकाची आवड त्यांना, त्या पुरुषोत्तम धारवेकरांचं वराडी माणसं हे नाटक आलं. ते वराडी माणसं नाटक पाहायला मी हॉस्टेलमधून गेलो. पैसे नव्हते जास्त, 2.5 रुपयाचं तिकीट काढलं बेंचवर बसण्याचं. वेळेवर गेलो तर बेंचवरही जागा नव्हती. 3.5 तास 2.5 तास मी त्या भिंतीला असा पाय लावून ते नाटक पाहिलं. असा उभं राहून मी ते नाटक पाहिलं. त्या नाटकात बाबूराव गोखलेंनी ते श्री स्टारचे पुण्याची ती कंपनी करायची. आपले गणेश सोळंकी होते विदर्भाचे, ते दाजीबाचं काम करायचे, त्यांच्या आबासाहेब देशमुखांच्या मुनिमाचं. आणि नंतर ते दुसरं गणेश त्याच्या शरद चळवळकर नैना आपटे काम करायचे त्या हिरोईनचं. आणि त्यात एक बाब त्या देशमुख साहेबांच्या तोंडी एक वाक्य होतं की पोरी हे सतीचं वाण आहे, पण कसं पदरात निखारे घेऊन त्याला लागतं. पण कसं का निखारे तर इरले नाही पाहिजे आणि पदर तर जळला नाही पाहिजे. लुक ॲट धारवेकर्स पोएट्री, व्हॉट इज सेज. हे सतीचं वाण आहे. पदरात निखारे घेऊन त्याला लागतं, पण असं का, पण कसं का निखारे तर इजले नाही पाहिजे, पदर तर जळला नाही पाहिजे. इतकी मोठी सर्कस तुम्हाला आम्हाला करावी लागते. करतो आपण, पण आता सोसायटीने आम्हाला डिग्रेड केलं, आमच्याच लोकांनी आम्हाला डिग्रेड केलं. विलियम वर्ड्सवर्थनी तुमच्या इंग्लिशच्या प्राध्यापिकांना माहिती, व्हॉट मॅन हॅज मेड ऑफ मॅन, नरेच केला हीन कती नर, केशवसुतांनी म्हटलं तुमच्या. अरे आम्हीच आम्हाला इतकं हिनत्व आणलंय की आता लोक आमच्याकडे अशा विचित्र दृष्टीने पाहायला लागले की अरे हा काय प्राध्यापक, हे काय कम्युनिटी, हा काय शिक्षक. नो नो नो, वी आर नॉट दॅट चीप. My dear friends, we are very big persons carrying these kind of stakes on our head, which by God and by society and by nation they have been given to us, and we should be then really loyal to ourselves and in turn loyal to our profession. हे आपण आहोत का? आज मी तरुण विद्यार्थी, आपले तरुण जास्त दिसतच नाही इथे, म्हणून मला अपेक्षित जे होते ते तोच ऑडियन्स आहे. 25 वर्ष शिकवलेला ऑडियन्स माझ्या समोर आहे. मला परत तुम्हाला
अगदी अगदी प्रामाणिकपणाने विनंती करायची वाटते की प्लीज प्लीज कीप इन युअर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट युअर सेल्फ, see whether you are really loyal to your profession today and loyal to yourself first and loyal to your profession today or not. Are you really, we will come to the latest context and change role in the change scenario later on. In the present scenario or in the older scenario and whatever you are doing 10 years earlier, 15 years earlier, are you really doing it today? Please, please, please. A man who has 79 years of age, he has every right not to advise you, but to ask you few questions like this, that you please introspect yourself and see whether you are doing it. And the answer will come out. I know that no, the kind of justice I am really required to do to my students today and to my profession today, I am not doing it. I am also perhaps following the rotten path which the new generation, misguided generation has taken. And perhaps I am also going to be the party of it. काहीच उत्तर तुमचं मन तुम्हाला देईल, हे उत्तर तुम्ही सहन करू नका. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. आजचं वय परमेश्वरांनी 80-85 वर्षाचं दिलंय. तुम्ही 60 वर्षाच्या व्हाल किंवा तुम्ही 60 वर्षाचे व्हाल त्यावेळेला रिटायर व्हाल. प्लीज रिटायर व्हाल. तुम्हाला 22 वर्ष पुढे जगायचं, 22 वर्ष, 25 वर्ष पुढे जगायचंय तुम्हाला. आणि ह्या 25 वर्षात इफ यू आर नॉट लॉयल टू युअर सेल्फ इन दिस प्रोफेशन, दे विल मेक यू हॅलो, दे विल मेक यू मॅड, यू विल गो absolutely mad in your age after 6 years, after 20 years. And one more grievance I will add with. आणि दोघांपैकी एक जर गेला, तुमचा नवरा मेला किंवा तुमची बायको मेली, तर ज्या परिस्थितीतून गेली 6 वर्ष मी चाललोय ते मला शिकवतंय की जीवन फार कठीण होतं. मग आपलं एक विश्व तयार करावं लागतं वेगळं. आणि ते विश्व तेव्हाच तयार होतं ज्या वेळेला तुमची ताकद असेल तेवढी, फाउंडेशन तुमचं असेल ते. आजच तुम्ही स्वतःला दगा देऊन तुमच्या प्रोफेशन पासून दूर पळून स्वतःला फसवत असाल. एक सुंदर सुभाषित इंग्लिशमध्ये कोणी लिहिलंय तुम्हाला सांगतो, मला आठवतं. कोणी अब्राहम लिंकनच्या नावाने खपवतात, कोणाच्या नावाने तुम्हाला सांगतो ते, की यू कॅन फूल ऑल द पीपल, यू कॅन फूल ऑल द पीपल समटाइम्स, यू कॅन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, but you cannot fool all the people all the time. असं ते सुभाषित. I repeat, you can fool some people all the time, you can fool few people, some people all the time, all people sometime, but you cannot fool. This is the statement by Tattva-Veda. B.N. Jajoo has added one more line to it. On various platforms I uttered this, that you can, all the 3 sentences I repeat, and the 4th sentence is, perhaps B.N. Jajoo says, you can fool all the people all the time. I grant it to you. You can perhaps fool all the people all the time, but you cannot fool yourself. परमेश्वराने तुमच्या मनात जो चौकीदार बसवला आहे, तुमच्या जन्मापासून जो पहारेदार बनवला, त्याला तुम्ही मूर्ख आयुष्याच्या शेवटपर्यंत म्हणत. 8 वर्षात मी 5व्या वर्गात असताना, 5व्या वर्गात खेड्यात असताना मी 13 वर्षाचा 12 वर्षाचा असेल. एक दिवस माझी आई गेली, माझा मोठा भाऊ गेला शाळेत. तो विदर्भ महाविद्यालयाचा प्रिन्सिपल म्हणून रिटायर झाला. डॉक्टर S.N. जाजू मागे, माय रियल ब्रदर. तो गेला शाळेत. माझे वडील गेले दुकानावर. आईने थोडंसं आंघोळ बिंघोळ केली, आवरलं. मला म्हणाली, बघ मी जरा देवळात जाऊन येते, पूजा करून येते अर्धा तास. तू एकटा त्या घरात चुलीवर दूध ठेवलंय, गरम झालेलं आहे, मांजर बिंजर येईल, लक्षात ठेव जरा, नाही तर इकडे तिकडे पाहत असतो. सगळं दाटून गेली. आई गेली. तिची अर्धा पाऊण टन येण्याची शक्यता नव्हती. वडील दुकानातून 1 वाजेच्या आत यायचेच नाही. भाऊ 3:30च्या आत तर कधी घरून 4 वाजेच्या आत येणार नाही. मग आता घरात कोण? मीच एकटा. मग मी आपलं माझ्या वयाप्रमाणे इकडे तिकडे पाहिलं की काय खाण्यासारखं वस्तू आहे बा घरात. मग किचनमध्ये गेलो. मग लक्षात आलं की काल 1 किलोभर शेंगदाणे आणले होते, आईने बरणीत भरून ठेवले. मग गेलो, एक वाटी घेतली, वाटीत शेंगदाणे काढले मुठभर. म्हटलं 50 ग्राम शेंगदाणे राहिले तर 950 ग्राम राहणार त्याच्यात. आईला काय कळतं 50 गेले म्हणून. 1 किलोतून टाकले खिशात, खाल्ले. थोडं गडबडीत खाल्ले की आईला येईल, पण आई येणार नव्हतीच. त्याच्यानंतर आई आली, भाऊ आला, वडीलही आले. कोणालाच माहित नाही मी शेंगदाणे चोरून खाल्ले म्हणून, कोणालाच नाही. माझा भाऊ नंतर 10-20 वर्षाचा झाला. माझी आई 40 वर्षाची झाली. In the due process, I became 50 years, 60 years. My brother became 70 years. My mother died. My father died. My elder brother also died in an accident some 3 years ago.
मी आज 69 वर्षाचा तुमच्यासमोर तसाच उभा आहे. आजपर्यंत कोणालाही हे माहीत नाही आहे की मी चोरून शेंगदाणे खाल्ले. हे कोणाला माझ्याशिवाय कोणालाही माहीत नाही. आय हॅव फूल्ड ऑल द पीपल ऑल द टाइम. आहे की नाही? आय फूल्ड ऑल द ऑफ देम ऑल द टाइम. बट आजही रात्री 3 वाजता जाग आली की मला असा कुठेतरी एक सुप्त मन असतं तिथे येतं की नाही, अरे तू चुकीचं केलं. तुझ्या आईवडिलांनी सांगितलं होतं की नाही, खोटं बोलायचं नाही, चोरून खायचं नाही, चोरून शेंगदाणे तू खाल्ले. आईला सांगितलं नाही की आई मला भूक लागली होती तर मी वाटीभर शेंगदाणे खाल्ले. हे आजही मला 69व्या वर्षी रात्री 3 वाजता माझ्या डोक्यात येतं. कुड आय फूल माय सेल्फ? Could I fool myself? No. You cannot fool yourself, and that's why, my dear young ladies and gentlemen, please remember, as long as your conscience is alive, the very thing that it will keep on pinching you for all through your life is your punishment. You don't require your VC for punishment. You don't require your head of the department for punishment. You don't require your director for punishment. You are suffering your own punishment. तुमची शिक्षा तुम्हीच भोगताय हे तुमच्या कधी आयुष्यात लक्षात येत नाही. आयुष्याच्या अनुभवातून कोळून गेलेला माणूस तुमच्या समोर आज उभा आहे, तो सांगतोय तुम्हाला हे होऊ देऊ नका. प्लीज लेट दिस नॉट हॅपन. अँड देन आय से बी लॉयल टू युअर प्रोफेशन. अगेन इन प्रॉस्पेक्ट. अरे हाऊ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू युअर लायब्ररी. युनिव्हर्सिटी हॅज सच अ वंडरफुल लायब्ररी. पोद्दार वॉज लायब्ररी, खेरडे वॉज लायब्ररी. आय नो हाऊ सिन्सियर पोद्दार वॉज. Every time when he used to get a good book or good journal in government college, he used to send us a message की सर अमुक पुस्तक आलेलं आहे, अमुक जर्नल आलं, तुम्ही त्या दिवशी शोधत होता. सिव्हिलच्या लोकांना, इलेक्ट्रिकलच्या लोकांना, मेकॅनिकलच्या लोकांना पोद्दार फोन करायचे आम्हाला. इतकं सुरेख तुमची लायब्ररी लोक झाले. मला प्लीज सांगा, प्लीज, तुम्ही सगळे मोठे आहात, सगळे 25-25 वर्ष शिकवलेली मंडळी आहात तुम्ही किती वेळा लायब्ररीत जाता हो महिन्यातून? किती वेळा आठवड्यातून जाता तुम्ही किती वेळा पुस्तकं घेता हो लायब्ररीतून नवीन आलेली? गेल्या 4 वर्षात 10 वर्षात तुम्ही वापरलेली पुस्तक तुम्ही पाहिलं? लेटेस्ट कुठलं पुस्तक आलं? काही असतील. मी सगळ्यांनाच एका माळेत गोवत नाहीये. मी इतका मूर्ख माणूस नाहीये की चांगले लोक आहेत त्यांना मी विसरून. नो. आय हॅव अटर रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल हु आर डुईंग दिस. पण बाय अँड लार्ज माय ऑब्झर्वेशन इन व्हेन आय मूव्ह थ्रू व्हेरियस युनिव्हर्सिटीज, practically all universities in Maharashtra I have gone and seen. It's a tragedy. Its survey was caused in Somaya Engineering College when my guide, Dr. Mrs. Parikh, for my MTech PhD guide of IIT Bombay, she after retirement took a job as a director of Somaya. आता ओपन नाव सांगतो, सोमयाचं डायरेक्टर म्हणून मिसेस पारिक गेल्या 2 वर्ष. मध्येच मी 1 वर्ष गेलो तर त्यांनी मला दुःख त्यांचे व्यक्त केलं की साहब, अरे क्या जाजू साहब बोले, आपके स्टेट के कॉलेजेस के लोग हैं, ये ईमानदारी से पढ़ाते नहीं, न पढ़ते. बोले आपको बताऊं, अरे ये लोग 10-10 महीने लायब्ररी में नहीं जाते. बोले केजे सोमया बॉम्बे सारखे लोकांचं कॉलेजची हिस्ट्री, हे लोक म्हणे 10-10 महिने लायब्ररीत जात नाही. मी इश्यू रेकॉर्ड पाहिले लायब्ररीचे. जुलैत इश्यू केलेली पुस्तकं मार्चमध्ये ते व्हेरिफिकेशन होतं म्हणून हे परत करायला जातात म्हणे, मध्ये पुस्तकं जात नाही. मग जाजू म्हणे मी मीटिंग बोलावली 1 दिवस 15 दिवस सगळ्या स्टाफची, आणि त्यांना सांगितलं की नो बडी ऑफ यू इज युजिंग सच अ वंडरफुल लायब्ररी विच वी हॅव. आय रिक्वेस्ट एव्हरीबडी टू काइंडली सी द लेटेस्ट जर्नल्स ऑफ हिज इंटरेस्ट अँड हिज सब्जेक्ट अँड मेक अ राइट अप ऑफ 20-25 pages on his own topic, whatever topic he likes, by referring latest journals, and submit it in another 1 month. I give you 15 days time for reading and 15 days time for submitting it to me, please. And I would like to see this. Whether you have read it or not, I will just go through every article that you write. 120 staff members. And she said, all they were had tremendous inertia, resentment. कारण तो inertia तर आपला धर्मच आहे, तो हालायचंच नाही. अरे ह्या शर्ट मी 20 दिवस तोच घालतो अंगात, तोच मी 21व्या दिवशी घालणार मला परत. कारण माझ्या काहीतरी विचित्र भावना की हा शर्ट घालून मला चांगलं बोलता येतं. हे असं सगळं आहे आपलं. आपली गणितच सगळी वेगळी आहे. मग त्यांनी सांगितलं की मी 20 दिवसानंतर त्यांना बोलावलं. त्याच्यातल्या अर्ध्या लोकांनी लिहून आणलं नव्हतं, अर्ध्यांनी आणलं ते थातूर मातूर. एक 25% लोकांचं काहीतरी चांगलं असेल. मग मी सांगितलं 1 वर्षांनी 4-8 महिन्यांनी केजी सोमयांना सांगितलं की प्लीज रिलीव्ह मी नाव. अँड शी केम बॅक टू IIT. शी वॉज सिटिंग विथ इंदिरा महादेवन in humanity department for some years.
Then she came again to us in laboratory at the age of 81, 83. She is still there, talks. Whenever she talks, she suffered twice from corona, practically not fallen and her ribs broken, but she is so mentally strong. त्यांची मुलगी आजही म्हणते की जब भी बात करती है तो आप लोगों की बात करती है. एमटेक का जाजू का सब्जेक्ट था, पीएचडी का ये था, होरा का सब्जेक्ट था, होरा का वो था, ये हमने किया. लाइक व्हाट काइंड ऑफ इन्व्हॉल्वमेंट इज दिस इज व्हाट. एंड द लेडी लेफ्ट फ्रॉम माय एंड केम बॅक. मला तुम्हाला एकच प्रश्न विचारायचा की ते लोक आपल्याच वयाचे होते आणि 10 महिने लायब्ररीत जात नाही. हा आपल्या धंद्यावर आपण केलेला न्याय आहे की अन्याय आहे? प्लीज प्लीज सांगा मला. अतिशय कळकळीने विचारतो तुम्हाला. नो, प्लीज, फॉर हेवन्स सेक, डोंट डू दिस. Don't do this. And if this is to be done, you will become absolute, very weak and hollow. Perhaps the kind of energy level which you are seeing in me, 10% of that energy you will not have at the age of 61. Believe me, right on your forehead. Absolutely. Because that makes you weak. What makes me strong is my wonderful students who are more than 400 still in my contact, live contact every day, receiving my message. My wonderful students like Dr. Malkhede, I have a lot of 400 students, and they say all are equal, but there are some are more equal. त्या some are more equal मधले एक हे बसलेले तुमच्या समोर आणि असे काही आणखी. त्यांनी मला जिवंत ठेवलं आहे. They have given me this energy. They have given me ताकद to stand before you today at this age. ही ताकद तुम्हाला मिळवायची असेल, if you want to enjoy this life, your retired life so called, I say it is not retired. अतिकला तेच आत्ताच म्हणत होतो. अतिक, कल लड़की ने मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज में एक सवाल पूछा, फाइनल ईयर मैकेनिकल की लड़की थी, सिविल की लड़की, की सर 79व्या वर्षी तुम्हाला एवढी एनर्जी कुठून येते आणि तुम्ही आमची सरळ असे असं बोलत नाही, ज्या एनर्जी लेवलनी तुम्ही बोलता. म्हटलं बेटा, एकच त्याचा गुरुमंत्र की मी एकही मिनिट रिकामा नसतो. मला ह्या वयातही मी आता बसलो बा 1 तास आणि आता काय करू बा, वेळच जात नाही असं मला सकाळी 5 वाजेपासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत 10:15 पर्यंत कधीच मला हा प्रश्न अजून पडलेला नाही. दॅट इज द सिक्रेट ऑफ माय फिटनेस. दॅट इज द सिक्रेट ऑफ माय फिटनेस. काय टेल यू, एकच वाक्यातलं उत्तर सांगतो आणि ह्याला काही लागत नाही. हो, काही लागत नाही. लिटल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. मग लोक जे उदाहरणं सांगतात ना, ते सगळं खोटे उदाहरणं की आमची फॅमिली सर, आमची बायका आहेत, आमची मुलं लहान. अरे माझी मुलं लहान होती. माझा मुलगा केजीत होता, मी IITला PhDला गेलो होतो. माझी मुलगी 5व्या वर्गात होती. त्यांना सगळ्यांना शाळेत नेऊन माझ्या मिसेसनी जे पाहिलं, ती घराचं करायची, किराणा चालायची. तिच्यावर तो एक प्रकारे अन्याय असायचा, पण तिने मला तो आधार दिला म्हणून मी PhD झालो. दर 8 नोव्हेंबरला माझा हिंदुस्थानात एक लेख येतो. ती गेली 6 वर्ष 7वा लेख माझा झाला यावेळेला. तुम्ही कोणाही वाचले असतील, कोणी वाचले असतील, कोणी विसरला. त्या लेखांमध्ये मी हेच लिहितो, दरवर्षी नवीन लिहितो. तिने माझ्यावर काय काय उपकार केलेत. उपकार नसतात ते, पण काय काय खरं केलं माझं आयुष्य घडवण्यात तिचं काय वाटा हे मी लिहितो. हे सगळं मी कशाला सांगतोय की दिस काइंड ऑफ हेल्दीनेस ऑफ लाईफ विल कम टू अनलेस यू बिकम लॉयल टू युअर प्रोफेशन. अँड नाऊ कम टू द प्रेझेंट कॉन्टेक्स्ट. 2 वर्ष करोनाची गेली. शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला. अक्षरशः ऑनलाईन शिक्षण. आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑनलाईन. दुदुल साहेब, मी तुमच्या ऑनलाईनच्या मागे माझी चुकीची माझी कल्पना करून घेऊ का? काय बोलताय सर, आम्ही सगळ्यांना पॉवर पॉईंट करायला सांगतो. अरे तुम्ही पॉवर पॉईंटचा लंगडा आधार घेण्यापेक्षा पॉईंटमध्ये पॉवर होता. माझं म्हणणं आहे, तुमच्या पॉईंटमध्ये पॉवर होता. तुम्ही पॉवर पॉईंटचा लंगडा आधार घेऊन ती मुलं तुमच्याकडे पाहताना ते तुम्ही सर्किट दाखवता त्याला. ते सर्किट तुम्ही बोर्डवर काढताना त्याच्या डोक्यात जे शिरतं ते तुमच्या त्या प्रोजेक्शननी नाही शिरत. मी जुन्या शाळेचा विद्यार्थी आहे. आय एम अ ओल्ड स्कूल बॉय. मला तुम्ही काही म्हणू शकता, पण आय एम रेडी टू अडॉप्ट. मी आज व्हॉइस टायपिंग करतो, तुमचा समोर ठेवून मी बोलतो आणि तो टाईप करतो. माझं मी टेक्नॉलॉजी तुमच्या बरोबर आहे, मी मागे नाही आहे. पण गुगलवर वाचून तुम्हाला कसं जेवायचं टेबलावर बसून हे गुगलही सांगतो. पण आईनी कसं जेवायचं हे शिकवणं आणि गुगलवर वाचून जेवायचं कसं शिकणं, यात जो फरक आहे तोच फरक तुमच्या त्या ऑनलाईन आणि आमच्या वर्गातल्या शिकवण्यात. आई जे शिकवते ते आम्ही करतो वर्गात, पण तेवढंच करून आता चालणार नाही. ही हॅज गिवन मी अ लेटेस्ट सिनारिओ टू टॉक ऑफ
latest scenarios, very serious, I tell you. Gone are the days when B.N. Jajoo prepared his notes of manufacturing processes to teach Dr. Malkhede. He prepared the notes in 1968 or 69 and used those notes in 1977. त्याच नोट घेऊन B.N. जाजूंनी शिकवलं 8 वर्ष. ए आणि दी सुद्धा तिथेच, तोही शब्द बदलला नाही. आय एन्जॉय दिस लक्झरी, कारण त्यावेळेला देर वॉज नो टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट, देर वॉज नो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. जे 8 वर्षापूर्वी जी मशीन होती, 78ला 68ला जी मशीन होती तीच मशीन 77ला होती. अनफॉर्च्युनेटली यू कॅनॉट एन्जॉय दिस लक्झरी नाव. 2 महिन्यापूर्वी आलेला मोबाईल 2 महिन्यानंतर तुमचा मुलगा येतो म्हणतो, सर बाबा हा आउटडेटेड झाला, त्याला मला दुसरा मोबाईल द्या घेऊन. अरे 20,000 ना तुला घेऊन दिला. तो म्हणतो नाही आता हा कामाचा नाही. अरे 10 वर्ष तोच पॅन्ट आणि तो शर्ट वापरणारा मी, तू 2 महिन्यांनी मला 20 वर्षाचा मोबाईल मागतो परत. पण द्यावा लागतो. आमचं आपलं वेगळं, तुमचं वेगळं, पण द्यावा लागतो. कारण द टेक्नॉलॉजी चेंजिंग ॲट सच अ रॅपिड रेट. And the wonderful part of it is, not wonderful, it is a dangerous part, I should say, as an old school boy, that the pace of change of technology is so rapid that the old school boys like me, they are afraid that someday it may become brutal and violent. एखादा एक्सप्लोजन होईल की काय असं मला भीती वाटायला लागते. इतक्या फास्ट चेंज होतो तुमच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये. मग ती युअर एनी इंडस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, सर्व्हिस इंडस्ट्री, युअर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, युअर IT, information and technology university, any field of applications you take, your liberal sciences, your arts, your commerce, your management, everything has changed. ज्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये शेक्सपियर मॅडम शिकवायच्या 10 वर्षापूर्वी, त्याच कॉन्टेक्स्ट मध्ये आज शेक्सपियर त्या शिकवते. शेक्सपियर बदलला नाही, पण कॉन्टेक्स्ट बदलले, रेफरन्सेस बदलले, ऑडियन्स बदलली. शिकणारी तुमच्या समोर, त्यांना जसं आवडतं तसं तुम्हाला शिकवावं लागतं. टीच देम द वे दे लाईक, नॉट द वे यू लाईक. आणि हे करायचं असलं तर मग परत वाचायला लागेल, परत नवा शेक्सपियर वाचायला लागेल. परत शेक्सपियरवर परवा ऑर्लँडोला झाल्या पब्लिक आपल्या सेमिनारमध्ये जो पेपर वाचला कोणी XYZ, तो पेपर तुम्हाला रेफर करावा लागेल की हा माणूस आता काय म्हणतोय 500 वर्षानंतर शेक्सपियर बद्दल. तो जे म्हणत असेल ते आता रिलेव्हंट आहे. दॅट इज व्हॉट इज प्रिसाइजली टू बी डन. So you have to keep yourself absolutely ready and toes, for which you have to go to library very frequently, see your books, see your journals, see what is going on in your area, whether you belong to arts or to physics or chemistry, or you belong to management, or you belong to engineering like us. You have to go there to the library, you have to see the library, you have to check the library, read them, and you have to change your role in the class from teacher to mentor. No doubt your classroom teaching, laboratory teaching is important. I again reiterate that it is important, absolutely important. But you have to go much beyond laboratory and classrooms nowadays. You are remaining in that arena of laboratory and arena of what I call is as classroom is not going to make your students fit for survival in the competitive business environment of the world today. तिथे तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी तुम्हाला उभी करायची असेल ताकदीने, तर तुम्हाला आज ते सगळं रिस्ट्रक्चर करावं लागणार आहे. आणि ते करायला ते चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम. डुडुल साहेब, आपल्याला बदलावं लागणार आहे. आपण लायब्ररीत जाऊन हे पाहायला लागलो तरच आपण त्यांना नवीन प्रोजेक्ट देऊ शकू का. आमच्या साहेबांनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकलला आले, आपलं मेकॅनिकल आले, ते माझे विद्यार्थी, मी त्यांचा एमटेकचा गाईड आहे. ह्या माणसांनी काय काम केलं हे मी जवळून पाहिलेलं आहे. माझा विश्वास माझ्या विद्यार्थ्यांवरचा फुकटचा नसतो. मी त्या माणसाची ऍप्टिट्यूड पाहतो, त्या माणसाची ताकद पाहतो. या माणसाने माझ्या बरोबर PhD करावं म्हणून माझी आंतरिक इच्छा असताना ही डिड नॉट डू PhD विथ मी. वाय? बिकॉज ही हर्ड ऑफ IIT फ्रॉम मी अँड ही वॉन्टेड टू डू PhD फ्रॉम IIT. त्यांच्या डोक्यात ठाचून भरलं होतं की मला IITतूनच PhD. मी आमच्या मिसेस पारिकांना रिक्वेस्ट केली की माझे चांगले विद्यार्थी आहेत मालखेडे, माझे एक अगोदर केवटी म्हणून झाले, ते मिसेस पारिकांनी घेतले यांच्या अगोदर. यांच्या वेळेला रिक्वेस्ट केली तर म्हणाले जाजू मेरे पास 6 लड़के अभी 6 लड़के PhD कर रहे हैं, मैं अभी कैसे दूं एक, मैं कैन आई डू जस्टिस टू देम. धारीवाल साहब के पास जाते होंगे तो धारीवाल साहब से बात करती हूँ. मैंने कहा चलेगा मैडम. धारीवाल साहब भी चलेंगे लेकिन उनको IIT से PhD करने का है. ही अर्नड हिज ऍडमिशन. मी काहीच नाही केलं, त्यांनीच त्यांची PhD ची ऍडमिशन घेतली. या माणसांनी काय खट्टर
यातना भोगल्या PhD तर तुम्हाला माहित नाही. त्यांना गव्हर्नमेंटनी स्पॉन्सर केलं नाही बिकॉज ही वॉज इन पॉलिटेक्निक. आमचं गव्हर्नमेंट इतकं विचित्र आहे. त्यांना कॉलेजचा माणूस पाहिजे स्पॉन्सर करायला. पॉलिटेक्निकच्या माणसाला फार QIP स्कीममध्ये स्पॉन्सर नाही करत. दिस मॅन टूथ अँड नेल फॉट विथ देम की अरे विदाउट पे लिव्ह घेऊन 1 महिना ही वेंट टू बॉम्बे. विदाउट पे लिव्ह he took and he went to Bombay, his wife and his children, and then got transferred to Bombay Polytechnic, and then went to Secretariat 10 times and requested them, and then somehow half salary and then full salary in the last year, karat, he got his PhD. इतकं साधं नाही आहे. इतकं साधं गणित हे तुम्हाला माहीत नसतं. तुमच्याजवळ जो माणूस असतो रात्रंदिवस त्याच्याबद्दल बरंचसं आपल्याला माहीत नसतं. ते कोणीतरी तुम्हाला सांगावं लागतं माझ्यासारख्यानी, कारण त्यांनी त्या मुलाला लहानसं मोठं झालेलं पाहिलेलं असतं. म्हणून आज हे बोलतो. त्यांच्या स्तुतीसाठी बोलत नाही, त्यांची काहीतरी इमेज क्रिएट करण्यासाठी जाहिरात करत नाही मी, प्लीज. पण हे तुम्हाला कुठेतरी त्याची झळ तुम्हाला. पर्सन हू इज लीडिंग टुडे इज नॉट अ लीडर हू शुड blindly follow, is a leader by example. One of my colleagues today, when I asked him, please write few initiatives which Dr. Malkhede has taken in university last 8-10 years. मी रोज हिंदुस्तान वाचतो पुण्याला, डाउनलोड करतो. बऱ्याच वेळा विलासराव मला पाठवतात, PDF पाठवतात सकाळी मराठी, आणि तो मी वाचतो. मला माहीतच रोजच्या घटना. गेल्या 8-10 दिवसात 15 दिवसात तुमच्या युनिव्हर्सिटीत ज्या काही नवीन इनिशिएटिव्ह त्यांनी घेतल्या त्याबद्दल वाचलं मी. आमच्या चांगल्या एका प्रतिथयश माणसाला इथल्या अमरावतीच्या विचारलं की तुमचं काय कॉमेंट्स याच्याबद्दल. त्यांच्या काय जे कॉमेंट्स आहेत त्यांनी लिहिल्या वंडरफुल, पण शेवटचं वाक्य सांगतो फक्त. आणि द बेस्ट पार्ट अँड द वंडरफुल पार्ट ऑफ द VC ऑफ द डे इज ही वॉक्स व्हॉट ही टॉक्स. हिज लास्ट सेंटेन्स वॉज ही वॉक्स व्हॉट ही टॉक्स. आय थिंक दिस इज सफिशियंट. सो माय डिअर फ्रेंड्स, आय अगेन कम टू द माय टॉपिक ऑफ कोअर. गिव्ह देम न्यू प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, mini write-ups, mini seminars. Ask them to present. Sit before them, 8-10 ladies and gents, and hear them. How do they present? What are the difficulties in their present? Whether he belongs to Marathi or English or commerce, how does it matter? प्रत्येकाला ह्या स्किल्स. उद्या तो जाऊन कलेक्टर होणार आहे तर त्याला चांगल्या तऱ्हेने जो प्रेझेंट करू शकला तरच तो होऊ शकेल की नाही. मग तो कॉमर्सचा असो की आर्ट्सचा असो, त्याला ह्या स्किल्स लागणारच आहे. नाही तर मुलं उत्तर देईपर्यंत मुलं काय करतात सांगतो तुम्हाला, मजा सांगतो. आम्ही वाहवाच घेतो. त्या मुलाला उत्तर माहीत आहे हे माहीत असतं आम्हाला, पण त्याला विचारलं की येस व्हॉट इज द कॅपिलरी इन द डोमेस्टिक फ्रीज. व्हॉट फॉर कॅपिलरी सर? कॅपिलरी सर by the time he comes to capillary he knows answer, but he is not able to speak out because he is translating his sentences from Marathi to English. And then I switch over to the बरते जाऊ दे नेक्स्ट क्वेश्चन, बरते जाऊ दे नेक्स्ट क्वेश्चन. असं करत करत त्याचा व्हायवा होतो. आम्ही आर्बिट्रेटली त्याला 20पैकी 17 लिहितो, 12 लिहितो टुडूल साहेब, आणि मग 19 लिहितो कधी, कारण माहीत असतो म्हणून. चला रवाना. मग हा कोणाचा डिफीट आहे? हा आमचाच डिफीट. आम्ही त्याला कधी शिकवलंच नाही की अरे बाबा 2 मिनिटाच्या आत उत्तर कसं फेकायचं बाहेर तोंडातून. मी 11 देशात जाऊन आलो मॅडम, 11 देशात, आणि 4 देशात मी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सेस मध्ये माझे पेपर प्रेझेंट केले माझ्याच PhDच्या लोकांनी. डॉक्टर पवार, डॉक्टर मर्ले अँड दिस पीपल इन वर्ल्ड एज्युकेशन समिट. अँड इन वन ऑफ द सेशन्स ॲट ॲडिलेड युनिव्हर्सिटी आय चेअर्ड वन टेक्निकल सेशन. माझं बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांगतो. मी एका 5,000 वस्तीच्या बुलढाणा जिल्ह्याच्या खेड्यातून आलेला, अत्यंत साधारण गरिबीच्या परिस्थितीतून आलेला मुलगा. माझ्या आईला लिहिता वाचता येत नव्हतं. माझे वडील 4थ्या वर्गावर शिकलेले होते. मोठ्या मुश्किलीने माझ्या भावाला त्यांनी शिकायला पाठवलं, जो विदर्भ महाविद्यालयाचा प्रिन्सिपल म्हणून डॉक्टर SN जाजू फिजिक्सचा माणूस, तो रिटायर झाला. तो माझा सख्खा मोठा भाऊ. आणि त्याच्या उत्साहाने त्यांनी घेतलेली जबाबदारी माझ्या वडिलांना दिलेल्या शब्दांनी की मला एकदा MSc होईपर्यंत तुम्ही कळ काढा. तो मुलगा हुशार आहे, तो त्याची स्कॉलरशिप मिळवेल. तो हायस्कूलमध्ये KM स्कॉलरशिप मिळाली, BME मध्ये ती मिळवली, नॅशनल मॅरिट स्कीम. आणि मग माझ्या वडिलांनी की तुमच्यावर ओझं पडणार नाही त्याचं, मला तुम्ही घेऊया. अशा ह्या बॅकग्राऊंडमधून आलं मी. धड खेड्यातून मी आलो. मॅडम मराठीच्या ज्या मॅडम असतील तुमचा सांगतो की मी आलो. चिमुटे मॅडम ना, हो. मग आपली तुम्हाला सांगतो, मिलिंद माझ्या ओळखीचं म्हणून सांगतो. मग आलो तर मी मराठी बोलताना तू धरसाल सोडसाल असं बोलायचं मराठी. खेड्यात आम्ही जसं म्हणतो
एका नाटकात एक डायलॉग होतं, राष्ट्रवीर खंडोबाळाचं पात्र मी करतो आणि ते असं बोललो. आमचे नामदोषी सर दुसऱ्या दिवशी मला बोलावलं आणि म्हणे, जाजू अरे तू अभ्यासात एवढं चांगला, नाटकात चांगलं काम करतो, तुझं प्रोनाऊन्सिएशन तुझं घेऊन तुला पात्र तू दर्शाल आणि सोडसाल म्हणतो. इतकी लाज वाटली मला. त्या दिवसापासून मी पळून नाही गेलो. मी चांगल्या मराठी बोलणाऱ्या लोकांकडून पळून गेलो नाही की अरे ये तो अच्छा मराठी झाड़ रहा है, अच्छा इंग्लिश झाड़ो, चलो भाई अपना काम नहीं है भागो. नो, I kept my eyes and ears open. I made friendship with all my friends of France, Pei, Ketkar, Deshpande, and all those who were speaking good English, and leaders' sons, doctors' sons, and I learned from them Marathi. By the time I exited out in 1961 of Vidarbha board of SSC, Amravati and Nagpur, I was 9th in the order of merit with distinction in all the three languages, Marathi, Hindi, and English. All the three languages. My background. And how did I learn, Dudul Sahib? I only kept my eyes and ears open. I threw away all my complex. मी एका गरीब घरातून आलेलो आहे, मी एका खेड्यातून आलेलो आहे, हे माझ्या डोक्यात मी कधी शिरूर दिलं नाही. अरे मला येत नाही ना, मग या मॅडम कडून शिकवायला काय, त्या चांगलं मराठी बोलतात ना, मग त्या धराल म्हणतात तर मग आपण धराल म्हणायचं, त्या सोडाल म्हणतात तर मग आपण सोडसाल का म्हणायचं, हे मी त्यांच्याकडून शिकलो. नथिंग इज अँड ॲट एनी एज learning is the day you have joined teaching profession, you are written on your forehead that you will be student lifelong. ज्या दिवशी तुम्ही हे व्रत घेतलं त्या दिवशी तुम्ही आपल्या कपाळावर लिहिलं की मी आयुष्यभर विद्यार्थी राहीन, राहावंच लागणार आहे तुम्हाला. वयाच्या ह्या वर्षी मी माझ्या नातवाकडून आता हे जे लिहितो कॉम्प्युटरवर टाईप करतो, बऱ्याच वेळा माझे पॅराग्राफ्स इकडे तिकडे होतात, त्याला बोलावतो, तो 9व्या वर्गात आहे, त्याला सांगतो मला हे सांग आता, मग तो घाई घाई नाही करतो. म्हटलं नाही तसं नाही चालणार, वो तेरे को करने को नहीं बुलाया, तू मेरे को बता तू क्या कर रहा है, मेरे को बता तू कि एग्जैक्टली, क्योंकि अगले टाइम मैं तेरे को बुलाने वाला नहीं हूं, मैं मेरा करूंगा. That's it. That is the spirit. Please keep it alive. Please keep it alive. Learning is a process and we are students all through our life, especially we teachers. कारण त्या जातीचे आहोत आपण, त्या जातीचे आपण आहोत म्हणून आपल्याला हे पाळावंच लागणार आहे, आपल्याला विद्यार्थी म्हणून जगावंच लागणार आहे शेवटच्या क्षणापर्यंत. नाही तर काय होतं, आता मॅडम मी मागच्या महिन्यात 3-4 महिन्यापूर्वी ब्राउनी वेअरचं म्हणून एक मॅडम आहेत, ज्या केअरटेकर होत्या. अनेक पेशंटच्या घरी त्या फॉरेन लोकांमध्ये मुलांना वेळ नसतो, बिझी असतात मुलं, त्यांची आई सुना मुलं सगळे धंद्यात मोकळीत, मग ते जुन्या म्हाताऱ्या लोकांना केअरटेकर ठेवतात, नर्सेस, त्या त्यांचं मेडिसिन्स पासून सगळं पाहतात. त्या ब्राउनी वेअर बाई तशा, त्यांनी अनेक अनुभव, 5 रिग्रेट्स ऑफ लाईफ, त्या बाईने इतकं सुरेख पुस्तक लिहिलं 5 रिग्रेट्स ऑफ लाईफ मध्ये, की अनेक श्रीमंत माणसं अनेकांचे रिग्रेट घेऊन ते म्हणाले की अरे मी गेली 2 वर्ष माझ्या एकाही मित्राशी बोललो नाही, मी माझ्या मुलांना किंवा सुनेला कधी सांगितलंच नाही की मी जे बोलतोय तुम्हाला धड कळतच नाहीये, ते तुम्ही बोलताचा अर्थ घेता. आणि हे सगळे रिग्रेट घेऊन माणूस जेव्हा मरतो तेव्हा मग होते मरण भारी, असा माझा लेख हिंदुस्थानात येऊन गेला परवा, म्हणजे 4-6 महिन्यापूर्वी. मग होते मरण भारी, मग वी कॅरी दीज रिग्रेट्स इन अवर लाईफ, आणि मग आपलं मरण भारी होत जातं. हे रिग्रेट्स का होतात? बिकॉज वी आर रिअली नॉट डुईंग जस्टिस टू अवर सेल्फ इन द टाइम at which we are supposed to do. So not a big piece of advice, but I am passing on this in a present scenario of education to whatever discipline you are belonging, please get up. Don't say that you have been teaching for 30 साल से तो हम यही पढ़ा रहे. अरे हमारी बहू भी बोलती कि बहू तो पापा 30 साल से ऐसी सब्जी बनाती हूँ. अरे भाई बनाती, लेकिन आज अलग बदल गए ना उसमें, तो आज इस तरीके से बना के दे, क्या हुआ करके वो करके. तो आज का ये तकाजा है कि आप अपने को बदलिए. आप आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्टूडेंट्स के पास खड़े रहोगे तो आपको खड़े रहने देंगे नहीं, तो दे हैव इनफ नॉलेज, बट दॅट ऑल्सो यू गिव्ह देम. त्यांना कुठे काय अवेलेबल, मेंटरशिप म्हणजे काय, वर्गात नाही शिकवायचं पण त्यांना कुठे काय अवेलेबल आहे सांगायचं, आणि ते कसं चुकीचं आहे कसं बरोबर आहे. 2 माणसांनी दिलेलं जे 2 स्टेटमेंट्स आहे एकाच विषयावरचे, त्याचा क्रॉस सेक्शन घेऊन ते कुठलं चांगलं आहे कुठलं खरं आहे कुठलं, आणि तू काय साधारणतः अज्युम करून चल. हे आम्ही जसं इंजिनिअरिंगला आमचे थंब त्याला इम्पेरिकल अजम्पशन्स म्हणतो, रूल्स म्हणतो आम्ही, ते घेऊन चालतो आम्ही. काही हे इक्वेशन्स आमच्यानी लिहिलेलं आहे खरं असं धरून आम्ही चालतो, ते खरं असेलच असं नाही. आणि मग पुढचं आमच्या लक्षात येतं की नाही,
याच्यात हा पॅरामीटर्स ऍड करणार, मग आम्ही तो ऍड करतो आणि मग मालखेडे सरांना पीएचडी मिळते, कारण त्याही चेंज दॅट इक्वेशन. हे सगळं आमचं गणित आहे. तसंच सगळं तुम्हाला करायचं आहे. तुम्हाला प्लीज यू हॅव टू अगेन गेट अप, you have to again open your libraries, go to your journals, give them new projects, give them new topics, give them name seminars and work with them. I think I have spoken a lot. The gist of my speech, I told Dr. Malkhede the other day, we see that I am not going to be a technical today. I am going to be a semi-technical person because the audience will be semi-technical audience, not a technical audience. So I am just trying to conclude it at this. Before I conclude, मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की मला तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. फक्त माझा प्रॉब्लेम काय की माझं आता वयामानाप्रमाणे मला काही फारसं काही झालेलं नाही आहे, पण माझ्या मला ऐकायला कमी यायला लागलं. 50% लॉस आम्ही दोन्ही कानाला मशीन लावतो, आता एकाच लस लावून आलोय, पण दोनार. त्यामुळे काही वेळा मला प्रश्न विचारलेला कळत नाही बरोबर, किंवा काही वेळा काही लोकांचं मला लता मंगेशकरचं गाणं कळतं, पण दुसरा कोणी बोलत असेल एखादा चतुर्वेदी डायलॉग तर त्याचा डायलॉग समजत नाही, कारण फोनेटिक्सचा प्रश्न येतो. एकाचं टीव्ही सिरियल पाहत असताना एका कॅरेक्टरचं मला स्पष्ट ऐकायला येतं, पण त्याच व्हॉल्यूमला मला त्या दुसऱ्या कॅरेक्टरचं डायलॉग समजत नाही, कारण त्या फोनेटिक्सचा प्रश्न आहे. त्यांच्या त्या बोलण्यात डिफेक्ट असतो, तो आपल्याला धरता येत नाही आम्हाला, म्हणजे ज्यांचे कान बहिरे झालेत त्यांना, आणि ते होतं. त्यामुळे तुम्हाला जर काही मला विचारायचं असेल तर प्लीज प्रश्न कागदावर लिहून तुमच्या नावासह द्या, मी माझ्या परीनं त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न करीन. ही एक गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट की बिफोर आय कन्क्लूड माय टॉक ऑफ द टुडे, let me once again sincerely put my thanks on record, not only to the Vice Chancellor, but to the Registrar of this University, the other office bearers, to all the heads of the department, to all you faculty members who really could have patience to listen me for how many minutes. I must have spoken around 60-70 minutes, I think so. But before I just try to conclude माय थिंग्स, अमरावतीची संस्कृती ही फारच समृद्ध संस्कृती. तिच्यावरही माझा एक लेख आला आहे. तुम्ही म्हणाले काय सांगता सर, पण हे वाचत नाहीत लोक म्हणून सांगतो. अमरावतीची संस्कृती ही फार समृद्ध संस्कृती. मी VMEचा विद्यार्थी 2च वर्षाचा असेल, पण अमरावतीत माझं बरंचशे आयुष्य गेलं, कारण माझ्या 35 वर्षाच्या सर्व्हिसपैकी मी 25 वर्ष गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज अमरावतीला काढली. आणि त्यात मग मी अनेक संगीताच्या मैफली आमच्या सावरकरांच्या रेल्वेच्या गणपतीपासून लावून फलोपासकाच्या चांगली नाटकं चांगली आलेले हरवंशराय बच्चन पासून सोम ठाकूर, बालकवी बैरागी, निर्भय हातश्री, नीरज, सगळ्यांना कोळून आम्ही पॅरल लोक. आम्ही इंजिनिअरिंगचे मॅडम, पण तुमच्या प्रांतात आम्ही अतिक्रमण केलं तुम्हाला सांगतो. पण आम्ही हे सगळं जाऊन ऐकायचो रात्री 3-3 वेळा. असणारे सर आमचे होते केशवचे वडील अशी दाद द्यायचे, अरे वा क्या बात आहे, आम्हाला खूप मजा वाटायची, टाळ्या वाजायचो अशा दादला. तर एका अशाच कवी संमेलनात मी बालकवी बैरागींची 1985 मध्ये कविता जोशी हॉलच्या प्रांगणात ऐकली. त्या ओळी माझ्या डोक्यात इतक्या बसल्या कायम की त्या बऱ्याच वेळा मला आठवतात. त्या 2 ओळी 4 ओळींनी माझ्या भाषणाचा मी ते आपल्याशी लागू पडतं म्हणून की त्यांनी बालकवींनी म्हटलं, जब तक मेरे हाथ में है नीलकंठिनी लेखनी, जब तक मेरे हाथ में है नीलकंठिनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना, जब तक मेरे हाथ में है. मुझे कलम क्या दी दाता ने, आग थमा दी हाथों में, मुझे कलम क्या दी दाता ने, आग थमा दी हाथों में, अपने सपने आप जला कर बैठा रहूं अनाथों में, पर जब तक ये बारूद फूली है, केश खुले है वसुधा के, अगर कभी अंबर से मैं अभिसार करूं तो कहना, जब तक मेरे हाथ में है नीलकंठिनी लेखनी, दर्द तुम्हारा पीने से इनकार करूं तो कहना. थैंक यू. Questions? Thank you. Thank you, sir.
Once again you made us स्पीचलेस. काय मराठीमध्ये मंत्री म्हणतात, इंग्रजीमध्ये शब्द नाही त्याला, पण स्पीचलेस म्हणता येईल. लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स ऑफ युअर experience as a teacher and after retirement. I think it will be really useful to all of us. And there are some questions now coming. Dr. Anita Patil had asked me a question, really a wonderful question. What is the importance of emotions in teaching and research? I think emotions, she means the involvement beyond teaching. The kind of relationships which we develop with our students, especially research students, they become like our sons and daughters, and we are in so much contact. Let me tell you a small 1-minute story. My guide, Dr. Mrs. Parikh, was my guide for my MTech dissertation 1 year I did under her. My PhD work 3 years and 2 months I did under her. Mrs. Parikh was so friendly to us, so soft-spoken lady. When she used to teach in the class, I remember a sentence, she used to always ask, am I clear please? Should I repeat it please? प्रश्न विचारला मॅडम तुम्हाला की what will be the compression ratio of petrol engine, and तुम्ही चुकीचे उत्तर द्याल की no madam, how can it be? Can it be so high? No, it is much lower than that. And then she used to guide us to transfer. That kind of teacher she was. She was very friendly with me. When I did my PhD, only right from first month I would get 1-room kitchen, family quarter. So I took my son, daughter and my wife along with me because I had to lead IIT. आणि एका वर्षभराने मला तिथे आमच्यासाठी क्वार्टर्स असतात PhDच्या लोकांसाठी, ते 2 रूम किचन आणि हॉल असं एवढं असतं. त्याच्यामुळे ते सफिशियंट. पण पहिलं वर्ष अडचणीत काढावं लागतं, कोणाचं तरी एखाद्या क्लर्कचा वगैरे क्वार्टर घेऊन, किंवा तू बाहेर राहतो ना, मग तुझं घर मला दे, तुझं भाडं मी भरीन वगैरे वगैरे, असं मला ते घर मिळालं. मिसेस पारिख बऱ्याच वेळा संध्याकाळी 7ला मी माझ्या एक्सपेरिमेंटचे रिझल्ट त्यांच्याकडे घेऊन यायचो. मग डिस्कस करायचा, मला उशीर व्हायचा 6:30, 7, 7:30. मग म्हणायचं की चलो जाजू मैं तुम्हारे घर पर छोड़ देती हूँ, देर हो गई है बहुत. मग घरी यायच्या माझ्याबरोबर त्यांच्या कारनी, आणि तिकडे आमची क्लर्क मंडळी वगैरे राहायची, त्यांच्याकडे यायची. त्यांना काही लाज वाटायची नाही त्याची. आल्या की दारातूनच म्हणायचे, माझ्या मिसेसचं नाव प्रेमलता होतं तर मी तिला प्रेम म्हणायचो. माझ्यानंतर माझ्या बायकोला प्रेम म्हणणारी एकच व्यक्ती आयुष्यात आली, ती म्हणजे मिसेस पारिख. त्या तिला प्रेम म्हणायच्या माझ्यामुळे. दारात आल्यावर कार उभी नाही केली की ओरडायच्या, प्रेम ये लो भाई तुम्हारे मियाँ, इन्होंने बहुत सर खाया आज हमारा, कुछ हमको चाय वाय पिला दो, कुछ खाने को दे दो, थोड़ा सा अगर दे सकती हो तो. मग माझी मिसेस काहीतरी भजे बिजे करून मग मॅडमना चहा द्यायची. बऱ्याच वेळा कधी 15 दिवस 2-3-4 महिन्यांनी ते फॉरेन सर्व्हिसेसमध्ये मिस्टर पारिख, तर त्यांना जेवायला आम्ही एखादं त्यांच्याकडे जायचो. आमचे रिलेशन्स कसे माहीत, इमोशन्स उत्तर देतो त्याचं, बरं आमचे रिलेशन्स असे. पण आज मॅडम माझ्याकडे चहा पिऊन गेल्या आणि दुसऱ्या दिवशी 15 पानाचं रायटअप मला माझ्या कॅल्क्युलेशनचं मला मॅडमला दाखवायचं असलं रूममध्ये जाऊन, तर मी असा त्यांच्या व्हेंटिलेटरमधून मागून असा टाचा वर करून पाहतो की त्या कोणत्या मूडमध्ये आहेत, कोणी तिथे बसलेलं आहे का. आणि असं असताना सगळं गेस करून आज जाऊन त्यांना ते 25 पानं दाखवायचो. मी रिजनेबली चांगलंच लिहायचो, म्हणजे मी काही असा वाईट लिहिणारा की क्रोनॉलॉजी किंवा चुकीचं इंग्लिश नाही, चांगलंच लिहायचो. पण तरी बराच वेळा मॅडम ते वाचायचा आणि असं फेकून द्यायच्या, जाजूजी क्या लिखा मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, वापस लिख के लाओ. दीज वेर द रिलेशन्स. सो प्रोफेशन इज डिफरेंट, इमोशंस आर डिफरेंट. चाय रात पहले दिन रात को आपके घर को चाय पीने वाली लेडी दूसरे दिन आपके वर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, आपके वर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, बोल रही है 15 पेज वापस लिख के लाओ, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा है. दैट इज द रोल ऑफ इमोशन्स. डोंट गेट इन्वॉल्व टू दिस एन एक्सटेंट. माझ्या आताचे प्रिन्सिपल डॉक्टर आशिष महर्ले, आज अमरावती इंजिनिअरिंग कॉलेजचे, हे माझे 3रे PhDचे विद्यार्थी. ते नेहमी माझ्या घरी यायचे. माझ्याशी ते जितकं बोलायचे नाही तितकं माझ्या मिसेसशी बोलायचे. बऱ्याच वेळा मी घरीच नसायचो, तासभर आशिष आणि माझी मिसेस बोलत बसायच्या. आणि माझ्या मिसेसनी त्याला मानसपुत्रच मानलं होतं. मानसपुत्र म्हणूनच ती तिला सांग. त्याची सून, त्याची मिसेस डॉक्टर दीपाली, आम्ही आमची सून म्हणून मानतो, मुलगी. इतके सगळं रिलेशन असून मी आशिषचं एकही काम, एकही पान थिसिसचा मी असा गैरवाजबी चुकीचा ऍक्सेप्ट केला नाही. त्याच्याबरोबर माझे 11 पेपर्स इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलला पब्लिश झालेले, 11 पेपर, त्याच्यापैकी 2 मी दुसऱ्या देशात प्रेझेंट करून आलो.
I did not compromise. That is the role of emotion, madam. माणूस म्हणून तुम्ही माझ्या मुलासारखे आहात, माझ्या मुलीसारखे आहात, पण वर्क नो कॉम्प्रोमाइज, ॲब्सोल्यूट नो कॉम्प्रोमाइज. मॅन इज सिटिंग बिफोर यू, नेव्हर कॉम्प्रोमाइज. Thank you. Thank you. Yes, I also know Professor Mrs. Parikh, who taught sir, she taught me also, and very strict, very strict. This is Dr. S.P. Joshi, HOD English. Precisely, I am very much thankful to Dr. Joshi for praising my speech, my words, kind words he has written about. But his question is, and you are a man of technical field and I am a man of arts and to be English side man. So I want to know your thoughts on the role and importance of arts and humanities in today's world and dominated by technology and science. Dr. Joshi, we cannot live without you. We cannot live without you. We cannot live without humanity. We cannot live without arts. In my संवेदनाओं के संदर्भ, ये जो मेरा 2009 में विद्रोह करके कविता संग्रह पब्लिश हुआ, वो ऑनलाइन भेज सकता हूँ किसी को. उसके संवेदनाओं के संदर्भ जो मैंने प्रस्तावना लिखी उसमें मैंने यही लिखा है कि कई लोगों की धारणा है कि हम इंजीनियर लोगों का जीवन कल पुर्जों के साथ हरदम रहता है, इसलिए हम बहुत शुष्क जीवन जीते हैं, ड्राई जीवन जीते हैं. लेकिन ये धारणा कितनी गलत है ये मेरे कई दिग्गज इंजीनियर मित्रों ने साबित कर दिखाया है. चांद, सूरज, सागर, सरिता, छाया, वृक्ष, भावना, रोना, हंसना, इसके सारे इससे हम भी गुजरते हैं और तब हमारे दिल को भी स्पर्श होता है, हमारे संवेदनाएं भी हमारी जागती है. वो जागते हैं जब हम वो पेज पर उतारते हैं तब हम भी आर्ट जीते हैं, हम भी ह्युमॅनिटी जीते हैं. मी ह्युमॅनिटीजवर सांगतो की माझ्या प्रत्येक टेक्निकल टॉकमध्ये आतापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मी नेहमी सांगितलं असतो की प्लीज, अरे तुमचं कॅरेक्टरचं, तुमच्या कुलगुरूंच्या त्या ज्या पाठीमागे जो बोर्ड आहे त्याच्यात 4थं की 5वं वाक्य की कॅरेक्टर विदाउट एज्युकेशन झिरो, त्याला काही अर्थ नाही. कॅरेक्टर विदाउट तुमच्या VCच्या मागे लिहिलेलं वाक्य आहे. ह्या व्हॅल्यूज बद्दल मी माझ्या मुलांना आजही ओरडून सांगतो की अरे व्हॅल्यूज प्लीज बिलीव्ह इन द सिस्टीम. मी वपू काळेंच्या, चिमोटे मॅडम वपू काळेंच्या एका पुस्तकात लिहिलेलं वाक्य तुम्हाला सांगतो. माफी मागतो तुमच्या सगळ्यांची, हे वाक्य मी इथे बोलून दाखवतो म्हणून. पण वपू काळेंनी अजून लिहिलं की अरे अजूनही ह्या देशाची परिस्थिती चांगली आहे, अजूनही ह्या देशात भर पार्लमेंटमध्ये कोणत्याही बाईवर बलात्कार झालेला नाहीये. जो बलात्कार 5 खंदे वीर नवरे असून सुद्धा पांडव कौरवांच्या मोठ्या बैठकीत द्रौपदीवर झाला, तितकी परिस्थिती आजही या देशात अजून आली नाहीये. आय अग्री विथ हिम. मनाला पटत नसेल, झुंबत नसेल, कारण ह्या शिव्या झाल्या तुमच्या महाभारताला, पण ह्या खऱ्या आहेत. तिथे 5 योद्धे बसून आपल्या बायकोचं लुगडं फेटर असताना ते पाहत बसले तिथे आणि काही करू शकले. भीष्मासारखे लोक. आज भारतात ती परिस्थिती नाहीये, मग आपण कुठे वाईट परिस्थितीत आहोत? वाय डू यू से की आपण फार वाईट परिस्थितीत. आणि आय ऑलवेज टेल माय स्टुडंट प्लीज बिलीव्ह इन कॅरेक्टर, बिलीव्ह इन ह्युमॅनिटीज. आजही या देशात 30% लोक असे आहेत की दे हॅव शोल्डर स्ट्रॉंग इनफ टू कॅरी द बर्डन ऑफ दिस रॉटन सिस्टीम, एंड एज लॉन्ग एज दे आर देयर द टर्न अराउंड इज गोइंग टू टेक प्लेस. ये बदलेगा सीन, वापस सुनहरे दिन इस देश को आएंगे, ये आप ख्याल में रखना. दॅट इज माय बिलीफ. मी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो की ह्या गढूळ झालेल्या पाण्यात मातीचं आणखी एक ढेकूळ टाकून तुम्ही त्याला जास्त गढूळ करू नका. एवढं जरी तुम्ही केलं तरी दॅट इज युअर बिग कॉन्ट्रीब्युशन. यू आर नॉट पार्टी टू इट. निदान तुम्ही तरी करत नाही आहात. एवढं जरी तुम्ही केलं तर इनफ फॉर मी, इनफ. दॅट इज द रोल ऑफ ह्युमॅनिटी. इनफ. वी आर नॉट अवे फ्रॉम, वी लिव्ह ह्युमॅनिटी. Next question is,
Next question is from Dr. Sherekar. Now we are moving towards online teaching and increasing with increasing percentage day by day online teaching and also evaluation. In fact, I will add to it. What is your opinion about it? And a supplementary question to sir. Day by day, the teaching percentage through online mode is increasing, but the demand for the online examination is also tremendously increasing. In fact, exponentially it is increasing day by day. And this demand is from the students community. so what is your opinion on this is the question. Yeah. Sir, madam, I will just try to focus in brief about this. Don't say that I am a very old man and because I love old principles and old things, माझ्या वेळा हे असं होतं म्हणून ते चांगलं आणि तुमच्या वेळा काय तुमची जनरेशन बदल नाही तशा भाषेत मी बोलत नाही. मी आजही तुमचं चांगलं काय जे असेल ते अडॉप्ट करायला त्याचे तुमच्या आमच्या डुडुल साहेबांच्या आमच्या आतिक साहेबांच्या टेक्नॉलॉजीला मी अडॉप्ट करायला तयार आहे. तुमचं सगळं मला मान्य आहे, त्याच्याबरोबर आम्ही चाललंच पाहिजे, नाहीतर मग आम्ही मागे राहू 20-25 करू आम्हाला त्याच्याबरोबर. पण स्टील आय बिलीव्ह दॅट इट शुड बी हायब्रिड टाईप ऑफ learning, whatever best possible you can take from computer, PowerPoint and this. माझा अजूनही विश्वास आहे की मी क्विक रिटर्न मेकॅनिझम शेपरचं आमच्या मेकॅनिकलच्या लोकांना माहिती आहे ते काढून दाखवलं इथे आणि ते ज्या प्रकारे माझ्या मुलांना कळेल ते जर मी ते क्विक रिटर्न मेकॅनिझम तुमच्या पॉवर पॉईंटवर आणून दाखवलं तर माझ्या मुलांना त्यातलं 1% कळणार नाही. प्लीज बिलीव्ह मी कितीही हुशार मुलगा असला तरी. मग मला सांगा की हा त्यातलं चांगलं आहे त्यातलं घ्या, जे चांगलं नसेल ते वेगळं ठेवून त्याला क्लासरूमची जोड द्या. दोन्ही गोष्टींनी विश्वास ठेवून ते शिकवा. दे लेट देम गो हँड इन हँड. एक्झामिनेशन ऑनलाईन हा प्रकार काही फारसा मला पटत नाही, पण ऑफलाईनमध्ये मी एक स्पेशल एक्झामिनेशन कमिटीचा मेंबर म्हणून या युनिव्हर्सिटीच्या 3 वर्ष काम केलं. P.N. देशमुख, मी आणि प्रोफेसर वसू तिघांनी. आणि काय प्रकारचे अनफेअर मीन्समध्ये अरे बापरे भयंकर समोर आले आमच्या की असं वाटलं की हे ऑनलाईन ऑफलाईन काय सगळं लाईन आहे. ते सगळंच ऑफलाईन आहे, काही ते ऑनलाईन नाही आहे आणि हेही ऑनलाईन आहे, ते सगळं ऑफलाईनच आहे सगळं. मग आता सगळा हा इंटिग्रिटीचा प्रश्न आहे, विलीपचा प्रश्न आहे. मग आता मोठमोठ्या परीक्षा जर IASच्या किंवा वेगवेगळ्या त्या ऑनलाईन चालत असतील, पण त्याला एक फुलप्रूफ सिस्टीम पाहिजे, एक बँक ऑफ क्वेश्चन्स पाहिजे विच इज absolutely impartial, unleaked, what you call as a leak proof, full proof, FOOL, full proof, not FULL. ज्याला मूर्ख सुद्धा त्याच्यात काही काडी करू शकणार नाही अशी ती फुल प्रूफ पाहिजे. अशा तऱ्हेने तुम्ही जर क्वेश्चन बँक तयार करणार असाल, अशा तऱ्हेने इमानदारीने with a due loyalty and integrity to your profession, if you are assessing even the paper of your granddaughter or paper of your nephew or तुमच्या चुलत भावाचे मुलीचं, कारण तिथे मग नियम आडवळे येत नाही ते असलं, पण तुम्हाला माहीत असते की ते तुमच्या चुलत भावाची किंवा बहिणीची मुलगी आहे, तिचा पेपर तपासताना तिथे सुद्धा तुम्ही मिसेस पारीकची इंटिग्रिटी ठेवत असाल तर मला चालेल ऑनलाईन. पण देन आय रिअली हॅव माय ओन डाऊट्स about the entire system will have to be re-injected with these moral injections and humanities, as Dr. Joshi says. Then only this can be done. Otherwise, I have my own problems with online examinations. Thank you, sir. Yes, I mean there are systems and technologies available to proctor and monitor the examination system, online examination system. GRE is happening and other IELTS examinations, they are all happening worldwide. So there is a technology we have to adopt. Dr. Tushar Deshmukh has a question. Dr. Tushar Deshmukh, our registrar. Oh, there is another question from Dr. Okay, yeah. You read it? Right. Shall I read? Okay. Dear sir, it is said that man making is the business of education irrespective of caste, creed and religion. But today's scenario,
money making is the business of education, what steps we should take to change the scenario. So he is talking about the commercialization of education, and also probably corrupt practices in education. Anil Swarup, who was the secretary of MHRD, he, the previous secretary, he mentioned, sir, that while he was working in coal, he opened coal scam, and he joined education, Minister of Education. He said, here there are bigger mafias in education than the mafia he had seen in coal mining business. So he talked about that. I think he is referring to the same commercialization and corruption in education. Of course, these are two different things, but he wanted your comments on this. Again, integrity. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याजवळ फारसं म्हणजे समाधानकारक नाही आहे, पण एवढं सांगतो की हे सगळं केलंय कोणी, ह्या ट्युशनचे क्लासेस चालवले कोणी, हे पैशाचं सगळं भांडारं यांच्या हातात दिलं कोणी, हे तुम्ही आणि मी ॲज अ पेरेंट्स, ॲज पालक, आपल्या मुलीवर काही विश्वासच नाही तो घालून टाकला आपण. म्हणजे ऑलरेडी मेरिटमध्ये नक्की येणार असलेला माझ्या पुतण्याच्या डॉक्टर SN जाजूच्या मुलालाही, जो सेकंड मेरिट होता 12वीत विदर्भातून किंवा अमरावतीहून, फिलाणीहून झाला, नंतर MS झाला, नंतर आता बंगलोरला सेटल आहे, 15 वर्ष अमेरिकेला सर्व्हिस केली, इतका हुशार मुलगा. त्यांनी मॅथमॅटिक्सची ट्युशन्स लावली BNE कॉलेजच्या अमुक एक प्रोफेसरची. मी त्याला विचारलं की बालू, तेरे को ट्यूशन्स लगाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, बोले ऐसा है दादाजी, बोले काका जी ऐसा है, लोग आजकल कुछ अलग से थोड़े प्रॉब्लम कुछ देते हैं तो देखता हूँ कुछ बैठ के वगैरह. ही ऑल्सो ज्वाइन बिकॉज ट्रेंड इज देयर. ही डझंट वॉन्ट टू गेट इनजस्टिस डन टू हिम समवेअर. त्या माणसाच्या डोक्यात हे राहू नये, कदाचित तो तुमचा पेपर तपासायला येईल आणि तो तुमचे 2 मार्क उडून घेईल की काय, अशी भीती त्याला वाटते. त्या पालकांना वाटतं की नाही, याला ट्युशन नाही लावली तर मला माझीच मुलं दोष देतील की नाही, ते मुलं पहा बरं त्यांची जातात आणि तुम्ही पैशाकडे पाहता आणि आम्हाला काही ट्युशन्स लावून देत नाही वगैरे. दुसरं म्हणजे तुमचा इंडिफरन्स. तुम्हाला तुमच्या मुलांबद्दल खरं म्हणजे पेरेंटशिप फार मोठा विषय आहे, फार मोठा. याच्यावर मी लिहायला सुरुवात केली होती मध्ये. इतकी पुस्तकं मी अमेरिकेहून जमा केली माझ्या विद्यार्थ्यांकडून. तुम्हाला पेरेंटिंग कसं करायचं आजकाल हेच आजच्या आईबापांना माहीत नाही आहे तुमच्या वयाच्या. इथेच सगळं चुकतं. आणि मग तुम्ही सगळा हा विश्वास घालून क्या दिए लगाने वाले हो तुम, मालूम है मेरे को, असं माझा मुलगा माझ्या नातवाला म्हणतो. मग मी त्याला म्हणतो की हे असं बोलायचं असतं का की क्या दिए लगाने, त्याच्यापेक्षा म्हण की चांगले दिवे लाव, उजेड चांगला पडला पाहिजे, असं पॉझिटिव्ह बोल ना. क्या दिए लगाने वाले हो तुम असं बोलण्यापेक्षा. अरे बोलायची भाषा काही वापरा जरा व्यवस्थित, प्रश्नार्थक नका बोलू, असर्टिव्ह बोला, इंट्रोगेटिव्ह बोलू नका. क्या करने वाला तू, कहाँ जाने वाला तू, मेरे को भी मालूम है वगैरे. त्याच्यापेक्षा नाही तू करेगा, जरूर करेगा, थोडी मेहनत और लगेगी, विश्वास. हे तुम्ही आम्ही बंद केलं तर ही दुकानं बंद होतील, पण ते फार कठीण. ते आपल्या हातच्या आवाक्याच्या बाहेर गेलेलं आहे. आता फक्त आपण वाट पाहायची परमेश्वराची, टू टेक द, आणखी एक करोना येईल याच्यातलाही आणि सगळं रिवॅम्प होईल बस. Just to add to sir your answer, supplementary information that I have, commercialization मध्ये इतकं म्हणजे रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क मध्ये सुद्धा अशा काही घोळ करून ठेवलेले आहेत की BTech program is run by approved engineering college and BTech program is also run by universities, private or the state, and private and states run programs cannot be regulated by AICT by an act of parliament. त्यामध्ये AICTच्या ऍक्ट मध्ये असं लिहिलंय की यू कॅन रेग्युलेट कॉलेजेस विच आर नॉट युनिव्हर्सिटीज. आणि म्हणून AICT फी रेग्युलेटरी म्हणताय की 1 लाखाच्या वर तुम्ही घ्यायची नाही, आणि तोच प्रोग्राम, तेच सिलेबस, तेच टीचर्स युनिव्हर्सिटीमध्ये असतील तर दे कॅन चार्ज ॲज मच ॲज 3 लाख 4 लाख. नो रेग्युलेशन. हिअर वे ऑफ रेग्युलेशन. हा फरक आहे. म्हणजे त्याच प्रोग्रामसाठी इथे 1 लाख, तिथे 3 लाख 4 लाख, VIT मध्ये आणखी हा फरक आपण बघतोच आहे, राईट. सो दिस इज व्हॉट इज कमर्शियलायझेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इज मोर
broad question. आय थिंक from- लेट्स बी लॉस्ट. मला Last. संध्याकाळच्या 7च्या गाडीने मुंबई गाडीने नाशिकला जायचं म्हणून मी तुमची क्षमा मागतो. हा शेवटचा प्रश्न. मला मालखेडे सरांनी सांगितलं की मी तुम्हाला 5च्या आत सोडतो. मला त्यांना सोडायला लावा मला 5च्या आत. म्हणजे मी घरी जाऊन माझी बॅग वगैरे आवरतो. जरा हाऊ इम्पॉर्टंट इज एथिक्स इन एज्युकेशन. ओ माय गॉड, हा प्रश्नच नाही. हाऊ इम्पॉर्टन्स काय, इम्पॉर्टन्सच इम्पॉर्टंट आहे. एथिक्स म्हणजे सगळेच एथिक्स. ज्याला जी तुमची एथिक्सची परिभाषा असेल ते सगळे एथिक्सच. त्याच्याशिवाय आपलं एज्युकेशनच चालणार नाही. अरे एज्युकेशन इज अ बेस, एथिक्स इज अ बेस ऑफ एज्युकेशन. त्या एथिक्स शिवाय, आणि तुम्हाला एथिक्स म्हणून काय काय अभिप्रेत आहे ते एक एक सांगितलं तरी मी एकेकाचं उत्तर देईन. त्या सगळ्या एथिक्सवरच आपला सगळा डोलारा एज्युकेशनचा, आणि एज्युकेशनच नाही तर आयुष्याचा सुद्धा. जे अशिक्षित असतील त्यांचाही त्याच्यावर बेस आहे. माझी आई तुम्हाला सांगायचो की अशिक्षित होती, तिला लिहायला वाचायचं नाही, पण एथिक्स सांगतो तुम्हाला. ती रोज संध्याकाळी एक पुरी अमृतांजनची मोठी डब्बी यायची, तर ती रोज संध्याकाळी ती डब्बी भरून त्या बाजऱ्याच्या कण्या दळलेल्या आणि त्याच्यात साखर मिसळलेल्या ती डब्बी भरून अशी न्यायची. आणि आमच्या गावाला आता फ्रँकली सांगायचं म्हणजे गावाच्या बाहेर परसाकडला जायला लागायचं लोटे घेऊन त्यावेळेला, कारण घरात गावात येत नव्हते. माझे वडील आई सगळेच लोक बाहेर. मग ती रोज डब्बी बाहेर न्यायची, बरोबर न्यायची. मला कळायचं नाही की ही बाजरीच्या कण्या आणि साखर मिसळलेली रोज परसाकडला जाताना कशाला नेते संध्याकाळी. मग आता खूप दिवस गेल्यानंतर मी एक दिवस तिला विचारलं की तू काय को ले जाते रे. ती मारवाडीत विचारलं, हिंदीत नाही. म्हणजे तू हे ले काय केली तू ये. अरे बोले वहाँ हम जहाँ बैठते वहाँ बाजू में मूंगी के वारुड़ है बहुत से, तो वो हर वारुड़ पर बोले वो मूंगिया बेचारी ढूंढती है इधर उधर, तो मैं वो डालती बोले दाणे इधर, हे सगळं हे टाकते म्हणे. आणि म्हणून मी ते सगळं त्यांना खायला मिळतं आहे. दीज आर एथिक्स विच आर टॉट बाय माय मदर, विच माय वाईफ इन टर्न टॉट मी. मी हमालाची खूप गजगज करायचो. रेल्वेचे हमालाशी प्रोफेसर हेड झाल्यानंतर गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये बडनेऱ्याला त्याला इथून सामान 4 सुटकेसेस मिसेस बरोबर, मुलगा माझ्याकडेवर, मुलगी तिच्या हातात. आणि त्याला विचारतो क्या लेंगा, तो म्हणायचा की 4 सुटकेसेस 150 रुपये लूंगा. मम्मी म्हणायचो की नाही यार 150 बहुत ज़्यादा होते, 90 ले लो. मग तो म्हणा नाही 90 तो नाही चलेगा साहेब. 4च आम्हाला असायचे, अडलेलं असायचं, पण तरी पण घासघीस करायची. मग म्हणायचो की नाही 100 घेऊन टाक. मग ते कसं तरी 120 वर सेटल व्हायचं. आणि तो 120चं ते सामान घेऊन, हे माझ्या मिसेसनी अनेक वेळा पाहिल्यानंतर एक दिवस मला घरी आल्यानंतर विचारलं, 150 चे 120 करून तुम्ही किती वाचवले म्हणे. 30 रुपये. तुम्ही दरवेळेला ह्या आम्हाला लोकांशी काय गाजगीज करता म्हणे. अरे तो ह्या इथून आपल्या डोक्यावर 4 सुटकेसेस घेऊन त्या प्लॅटफॉर्मवर टाकून ट्रेनमध्ये टाकतो. 150 रुपयाचं टोमॅटो सूप खाता म्हणे तुम्ही हॉटेलमध्ये, जे तुम्हाला 10 रुपयात मी घरी करून देते. त्यावेळेला त्याला नाही सांगत तुम्ही की हे तर 10 रुपयात माझी मिसेस करते, तू 140 जास्त कशाचे घेतो. ते नाही विचारत म्हणे तुम्ही. 3,500 हजाराचा शर्ट आणता, 2,500 शर्ट आणता मॉलमधून जाऊन, त्यावेळेला त्याला नाही सांगत की 200 रुपये कमी कर. आणि भाजीवाला दारी आला तर त्याची तुम्ही भाजीची सगळ्यात भाजीची किंमत 600 रुपये, त्याच्यातून तुम्ही 50 रुपयाची घेणार, त्याचा भाव करून त्याचे 5 रुपये करणार. अरे ते 600चे 600 त्याला मिळाले, भाजी विकली त्याला फक्त 200 रुपये 250 रुपये मिळतात. त्याच्या घरी जाऊन तो त्याच्या मुलांना शिकवतो, त्याच्या बायका पोरांना खातो. ही थिअरी माझ्या बायकोनी मला शिकवली. मी 40 वर्षाची 30 वर्षाची सर्व्हिस केल्यानंतर माझ्या बायकोनी शिकवली. मी कानाला खडा लावला, म्हटलं आता याच्या पुढे आम्हाला अशी भावना. अरे म्हणे तुम्ही दान धर्म नका करू ना, पेटीत नका टाकू तिथे एवढात, याला द्या ना 30 रुपये जास्त. काय बिघडलं तुमचं. तुमची एनर्जी गेली वाचते, कटकट वाचते. तुम्हाला आपण मूर्ख बनलो हे जी भावना तुमच्या डोक्यात, ते सगळं तुमच्या डोक्यातून निघून जात. किती सोपं आहे. दीज आर एथिक्स जेंटलमन, दीज आर एथिक्स. मला अतिशय आनंद झाला तुमच्या सगळ्यांशी बोलताना. माझे 181वे भाषण आहे विद्यार्थ्यांना आणि स्टाफला मिळून. गेल्या 35 वर्षातलं मी, दिस इज माय 181th लेक्चर. मी लिहून ठेवत असतो माझी, मी कुठे कुठे काय काय बोललो, टेक्निकल सेमी टेक्निकल. पण फार माझी अशी कमी भाषणं, ज्या वेळा माझी भाषणं झाल्यानंतर इतकी इंटरॅक्शन जी आज झाली
ती इंटरॅक्शन अशी फार कमी वेळा विद्यार्थी करतात, पण मोजके प्रश्न विचारतात. स्टाफ तर अगदी लाजत बिजतच विचारतात. पण आज तुम्ही लोकांनी मला बोलतं केलं, मला बोलू दिलं, मला सहन केलं, त्याच्याबद्दल खरंच मी तुमच्या सगळ्यांचा आभारी आहे. खरंच आभारी, मनापासून आभार मानतो. Hello. Sir, I am falling short of words to put on record. I should say this, summing up your speech is basically is not possible for me as a matter of fact, but still I'll try my level best to point out certain things which you have highlighted in your experiences and you have shared with us. As you have rightly said, sir, we need to introspect ourselves, and that is one of the thing which we must, I should say, that is a takeaway from this session. That is, we need to introspect ourselves, and when we introspect ourselves, definitely we'll come to know that is where we are moving, whether we are moving in the right direction or whether we need to improve and whatever. And another important aspect which you have touched upon is one should be a good listener. So being a teacher, normally that teacher's ego is always there, whatever you are saying is always correct. So it is very difficult to listen the queries of the students. So if you are a good listener, definitely you can be a good teacher. And apart from that, another important aspect which you have touched upon is whenever we retire, people talk about that I have a net worth of 2 crore, 3 crore or 50 lakh or whatever. You said that your net worth is 500 plus students, those who are still actively engaged with you, sir. And being a teacher, we should target this minimum 500. I request all of my colleagues. And I put my sincere thanks to you, sir, for interacting with us. And I thank all the, I should say the PRO in particular for making this event happen. और एक छोटे से शेयर से सर खत्म करूँगा. I take your permission, sir. आओ हम भी इसके पीछे चले आए काफले वालों. ये आदमी तो